Hi everyone, welcome to Patkai classes. Ami modern Indian history series to arambho korisilo jot already ami eta lecture ot introduction khini pohilo. This is the second lecture and last video tot ami basically pohisilo keneke Europeans hokol India lo ahisile. Okay, the various Europeans like the Portuguese, the Dutch, okay, then the English, okay, Danes and finally French. Okay, how they came to India. Then via the sea route Europeans logot India of course agor prai trade asile kintu yat ami discuss korisilu through the sea route trading company hisabe keneke bibhinno countries or pra traders ahi India he coastal areas bilakot teolokor factories ba trading ports start korisile. Okay, so we saw how the Portuguese they first came. Then we have discussed je ami basically kuntu company upor emphasize koribo lagibo ba kunkhini Europeans or upor obviously the East India Company or the British. Okay, because the British were successful in finally overthrowing all the other competitors in the market and establishing an empire in India. Okay, so British hokol keneke ahisile teoloke queen or pora eta charter loy India loy ahi they set up many factories and trading posts in India first and finally teoloke keneke guti India khon at a time of rule korisile. Okay, so etu video t ami pohim. Okay, last video t ami ei map khon saisilo je Mughal empire to jetia decline hoboloi arambho korisile Indiat various new kingdoms emerged. Okay, kisuman jibur Mughal empire under asile teoloke nijoke independent khokhona korisile kisumane Mughal empire against rebellion start korisile. Okay, ba kisuman notun dynasty arambho hoisile. So various kingdoms were ruling under different parts of India at the time when Europeans were starting to trade, okay, starting to expand their trade in India. So etu video ami basically pohim je British hokole keneke prottekhon kingdomor logot juddho kori ba nijor kisuman diplomacy use kori prottekhon kingdomoke nijor under loi keneko anile. Okay, tar pisote finally gute India khonor upor British rule korisile. So hetu homat actually ki hoisile so ei je mokosu bibhinno trading companies pur ahisile. Okay, French ahisile, Portuguese ahisile, prothom tu tahator nijor majote kajia hoisile. Okay, marketot jetia eketa product e duta tinta bostu etiao so even in today's world jetia duta tinta company bikki kore obviously companies bilakor majot nijor rivalry ba nijor enmity start hoy. So India logot trade koriboloyu India logot trading to kiman profitable asile hetu ami already sai ahiso. So British or Portuguese, Dutch gutekhini majot kajia lagisile je he India logot trade korute mane tahator nijor monopoly establish koribole chesta korisile. Okay, monopoly mane jitu ekosotri samrat buli koy British hokole bisarisile je trading okol tahati koribo tahatore labh hok. Okay, tahator jibu competitors asile French hok, Dutch hok hebur atori jaok French hokoleo eke bisarisile. So heto moi tenekwa hoisile tahator nijor majot kajia hoisile plus India jihetu teoloke trading korisile India ji hokol local prince asile king asile tahator obviously problem hobo. Okay, মোৰ ঘৰত তোমাৰ ঘৰত যদি দুজন বেপাৰী আহে কিবাটা বিকি কৰিবলৈ আৰু তাতে নিজৰ মাজতে কাজি আৰম্ভ কৰিলে বুলে মাৰা কাটা যুদ্ধ আৰম্ভ কৰি দিলে. Okay, কোনে তোমাক প্ৰডাক্টটো বেচিব হেতু লয়. So obviously গৃহস্থ হিচাপে তোমাৰ প্ৰবলেম হ'ব, right? So তুমিও হিহতক খেদিব লাগিব তিহতৰ লগত তোমাৰো কাজিয়া হ'ব. So local rulers পুৰৰ লগত প্লাস নিজৰ মাজতে বহুতখিনি কনফ্লিক্টস হৈছিলে হে টাইম পিৰিয়ডটোত, right? So finally ami etia sam je Britishor kothai ami pohim. Okay, modern history teoloke finally yat thakilege kintu kenekenu Britishe prottekhon kingdomoke nijor under le anile keneke baki competitors bur. Okay, mainly French last leke ami salu je Portuguese, Dutch teoloke iman dangor player hisabe emerge hobo noarile lastot kintu French asile eta powerful company hisabe aru British mane start korisile nijoke eta power hisabe establish koribolo India. Okay, so last major rivalry to thaki goisile French aru Britishor majot. So ami first start korim se French aru Britishor majot keneke
যুদ্ধ হৈছিলে আৰু ফাইনালি কেনেকৈ ব্ৰিটিছে নিজকে ফ্ৰেঞ্চতকৈ মোৰ পাৱাৰফুল বুলি এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অ'কে চ' এই যেতিয়া আমি এংলো ফ্ৰেঞ্চ ৰাইভেলৰীৰ কথা কওঁ এইটো একচুৱেলি দিছ ইজ নট কনফাইন টু ইণ্ডিয়া এনেকুৱা নহয় যে অকল ইণ্ডিয়াতে বা ভাৰততে ব্ৰিটিছসকল আৰু ফ্ৰেঞ্চসকলে যুদ্ধ কৰিছিলে সেইটো সময়ত অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড গোটেই পৃথিৱীতে এই ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত মানে ব্ৰিটিছসকল আৰু ফ্ৰেঞ্চসকলৰ মাজত কাজিয়া হৈ আছিলে দুইটা পাৰ্টিয়ে ট্ৰাই কৰিছিলে নিজৰ অধিপত্য জমা কৰিবলৈ অ'কে চ' পৃথিৱীৰ বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিজত তাহাঁতি নিজৰ মাজতে কাজিয়া বা যুদ্ধ কৰিয়ে আছিলে অ'কে এনেকুৱা নহয় যে অকল ইণ্ডিয়াত আহি কলনি বনাইছিলে বা ট্ৰেডিং কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত বা প্ৰথম ফ্ৰেঞ্চৰ আণ্ডাৰত বহুত কেইখন কাণ্ট্ৰি আছে অ'কে আমি যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ কথা পঢ়োঁ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীৰ কথা পঢ়োঁ আমি জানো যে ইণ্ডিয়াই এনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰি নহয় যি ব্ৰিটিছৰ পৰা ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পাইছিলে অ'কে ব্ৰিটিছে বহুত কেইখন কাণ্ট্ৰিক নিজৰ আণ্ডাৰত ৰাখি থৈছিলে চ' সেইটোৱে একচুৱেলি ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰেঞ্চৰ মাজত এটা ৰাইভেলৰী হৈছিলে যে ফ্ৰেঞ্চসকল বেছি পাৱাৰফুল নে ব্ৰিটিছসকল অ'কে বিকজ যিয়ে বেছি পাৱাৰফুল হ'ব তেওঁলোকেই নিজৰ সেইটো যিটো মনোপলি অভাৰ দ্য হোল ৱৰ্ল্ড অ'কে মনোপলি অফ ট্ৰেড বা বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিজক শাসন কৰা সেই ষ্ট্ৰাগল ফৰ পাৱাৰ সেইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চৰ মাজত আৰু ইণ্ডিয়াত ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চে যিকেইখন কাজিয়া কৰিছিলে যুদ্ধ কৰিছিলে সেইখিনি মেইনলি Carnatic War বুলি কোৱা হয় because they were confined to the Carnatic region okay India is southernmost part to so you see this map so already আমি চাই আহিছো যে ইউৰোপিয়ান সকল ট্ৰেড কৰিবলৈ obviously আগতে ইউৰোপিয়ান সকল ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে বহুত আগৰ পৰা ইউৰোপৰ লগত আমাৰ ট্ৰেড হৈছিলে কিন্তু ভায়া সি ৰুট যিবোৰ ট্ৰেডিং কোম্পানী আহিছিলে তেওঁলোকে আহি প্ৰথম হে কোষ্টেল ৰিজনটোত ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ you know trading post বা লাহেকে ফ্যাক্টৰি বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ওকে সো ইস সাউদাৰ্ণ পাৰ্টত প্ৰথম ফ্ৰেঞ্চৰ অধিপত্য বেছি আছিল ফ্ৰেঞ্চসকলৰ বহুত গিটা ইয়াত কোম্পানীজ আছিল ওকে তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিং পোষ্ট আছিল ব্ৰিটিছে প্ৰথম আহি তেওঁলোকে হে সুৰতত অলপমান ওপৰত গুজৰাটৰ তাত এটা ফ্যাক্টৰি ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তাৰ পিছত হে বেংগল এৰিয়াটোত ব্ৰিটিছে মানে প্ৰথম মুৰগুজা বুলি যেটো কয় বা খুপনি পুটা বুলি যেটো কয় হেতু হে বেংগল এৰিয়াত ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ওকে সো ব্ৰিটিছে লাহেকে চালে যে এই পোৰ্শনটোত ইউ নো ইফালে ফ্ৰেঞ্চৰ যেটো মেইন পোষ্ট আছিল পণ্ডিচেৰী ওকে পণ্ডিচেৰী কথা এতিয়াও আমি জানো যে ফ্ৰেঞ্চৰ বা ফ্ৰান্সৰ ইনফ্লুয়েন্স বহুত বেছি ওকে সো বিকজ পণ্ডিচেৰী বহুত দিন হে ফ্ৰেঞ্চৰ আণ্ডাৰত আছিল আৰু হে সাউদাৰ্ণ ৰিজন অফ ইণ্ডিয়াত ফ্ৰেঞ্চৰ তেওঁলোকৰ ইনফ্লুয়েন্স বেছি আছিল সো তিনিখন কাৰ্নেটিক ওয়াৰ হৈছিলে ওকে এণ্ড কাৰ্নেটিক ওয়াৰ বুলি কিয় কওঁ আমি ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চে ইণ্ডিয়াত যিকিখন যুদ্ধ কৰিছিলে বিকজ এই পোৰ্শনটো হেতু সময়ত কাৰ্নেটিক বুলি কোৱা হৈছিলে ওকে কাৰ্নেটিক বুলি কোৱা হৈছিলে তাৰ ওপৰৰ পোৰ্শনটো নৰ্দাৰ্ণ সাৰ্কাৰ্ছ বুলি কোৱা হৈছিলে নৰ্দাৰ্ণ সাৰ্কাৰ্ছ এইটো পোৰ্শন কাৰ্নেটিক দেন এইফালে মাইসোৰ কিংডম নিজাম ওকে হায়দৰাবাদৰ নিজাম দেন ইফালে মাৰাঠা ইফালে ট্ৰেভেনকোৰ তেনেকে ইণ্ডিয়ান কিংডমছবোৰ আছিল সো আমি তিনিখন যুদ্ধৰ কথা জানিব লাগে এংলো ফ্ৰেঞ্চ বা ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চৰ মাজত ইণ্ডিয়াত দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰ্নেটিক ওয়াৰ ইট started in 1746 to 1748 ওয়াৰ মানে যিখন ডাঙৰ যুদ্ধখন আৰু প্ৰত্যেকখন তেনেকুৱা ওয়াৰ বা ডাঙৰ যুদ্ধৰ মাজত কিছুমান সৰু সৰু ব্যাটল ফাইটস কৰে ওকে সৰু সৰু যুদ্ধ হেব্ৰক আমি ব্যাটলস বুলি কওঁ ওকে দুটা আৰ্মিয়ে যেতিয়া লগ হৈ এদিনত বা দুদিনত ইটো হিটোৰ মাজত কনফ্লিক্ট হয় দোজ আৰ ব্যাটলস সৰুবোৰ আৰু হে বিভিন্ন ব্যাটলস যোগ হৈ ধৰিলো এখন যুদ্ধ হৈছে ফ্ৰেঞ্চ আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ আৰ্মি বেলেগ বেলেগ জেগাত যুদ্ধ কৰি আছে সো হে প্ৰত্যেকখন ব্যাটল হয় গুটেইবোৰ মিলাই আমি ওয়াৰ বুলি কওঁ সো ডেটটো সাবা 1746 to 48 ইমিডিয়েট কজ টু কি আমি অলৰেডি গম পালোৱে যে দুইটা পাৰ্টি হেটুৱে ট্ৰাই কৰিছিলে যে বেপাৰ বাণিজ্যত নিজৰ মানে কম্পিটিটৰ্ছবোৰ অতৰাই অকল নিজে মানে একছত্ৰী সম্ৰাট হিচাপে যেন থাকিব পাৰে ওকে দে ওয়ান্টেড টু বেসিক্যালি মনোপলাইজ ট্ৰেড কিন্তু ইমিডিয়েট কজ বুলি ক'লে দ্য অষ্ট্ৰিয়ান ওয়াৰ অফ সাকসেশন তাৰ মানে অল ওভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ফ্ৰেঞ্চ আৰু ব্ৰিটেইনৰ মাজত কাজিয়া হৈ আছিল এই অষ্ট্ৰিয়ান ওয়াৰ অফ সাকসেশন যেতিয়া হৈছিল
অষ্ট্ৰিয়া আৰু প্ৰাছিয়া দুখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে তাত মানে ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চে অপোজিট পাৰ্টিক জইন কৰিছিলে ওকে তাহাঁতি তাতে ৰাইভেল হৈ আছিলে আৰু সেই ৰাইভেলৰিটো যেহেতু ইণ্ডিয়াটো আছিলে ফ্ৰেঞ্চ আৰু ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ালৈকে স্প্ৰেড হৈছিলে ৰাইট ফৰ এক্সাম্পল ইভেন টুডেজ কনটেক্সট আজিৰ দিনতো যদি চোৱা ক'বাত সাপোজ ৰিলিজিয়াছ দুটা ৰিলিজনৰ মাজত ক'বাত কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হ'ল তুমি দেখিবা যে ইয়াত অসমত বহিও সেই অপোজিট ৰিলিজনৰ দুটাই ফেচবুকতে হওক ক'বাতে হওক কাজিয়া আৰম্ভ কৰি দিছে ওকে সো হে তেনেকেই হৈছিলে একচুৱেলি তাত অষ্ট্ৰিয়াত যুদ্ধ হৈছিলে ইয়াত ইণ্ডিয়ালৈকে যুদ্ধখন স্প্ৰেড হৈ আহিছিলে দ্য ফ্ৰেঞ্চ ৱেৰ আণ্ডাৰ ডুপ্লেক্স ওকে ফ্ৰেঞ্চৰ হেতু সময়ত ডুপ্লেক্স নামৰ এজন কমাণ্ডাৰ আছিলে তেওঁ অলপমান পাৱাৰফুল বা ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল আছিলে আৰু এইফালে ব্ৰিটিছ আৰ্মিত আছিলে ৰবাৰ্ট ক্লাইভ ওকে ক্লাইভৰ কথা আমি পিছতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফিগাৰ হয় পিছতো চাম চ' ডুপ্লেক্স আৰু ব্ৰিটিছ আণ্ডাৰ ক্লাইভ তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এই ফাৰ্ষ্ট কাৰ্নেটিক ৱাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বেটেল এখন হৈছে বেটেল অফ চেইণ্ট থমাছ এই ডাইৰেক্টলি ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চৰ মাজত একচুৱেলি নহয় আমাৰ লোকেল ৰুলাৰ এজনৰ পিছত ফ্ৰেঞ্চ আৰ্মিটোৱে ছাপৰ্ট কৰি তেনেকৈ ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চৰ মাজত লাগিছিলে আৰু ইয়াত ফ্ৰেঞ্চসকল বেছি পাৱাৰফুল হিচাপে ইমাৰ্জ হৈছিলে ফ্ৰেঞ্চসকল জিকিছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু যেহেতু মেইন কজ অফ ৱাৰ মানে বেলেগত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ইয়াতো ৱাৰখন ষ্টাৰ্ট তেনেকেই হৈছিলে আৰু যুদ্ধখন শেষ হৈছিলে তাত আইছলা চাপেল নামৰ জেগাত এখন ট্ৰিটি চাইন হৈছিলে ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত আৰু সেই ট্ৰিটিখনৰ কাৰণে তাত যেহেতু যুদ্ধ শেষ হৈছিলে ওকে সেই অষ্ট্ৰিয়াত ইণ্ডিয়াতো যুদ্ধ শেষ হৈছিলে এই যুদ্ধখনত ফ্ৰেঞ্চসকলে মাদ্ৰাজ লৈ লৈছিলে নিজৰ আণ্ডাৰত ওকে মাদ্ৰাজ ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত আছিলে কিন্তু এই ট্ৰিটিখনৰ মতে মাদ্ৰাছক আকৌ ব্ৰিটেইনক বা ব্ৰিটিছক ঘূৰাই দিছিলে ট্ৰিটিখন এনেকুৱা আছিলে মানে ব্ৰিটিছে যি ফ্ৰেঞ্চ টেৰিটৰি একুৱায়াৰ কৰিছিলে বা ফ্ৰেঞ্চসকলে যি ব্ৰিটিছ টেৰিটৰি একুৱায়াৰ কৰিছিলে বেলেগ বেলেগ জেগাত পৃথিৱীৰ গোটেইখিনি নিজৰ মাজতে আকৌ মানে ঘূৰাই দিছিলে চ' মাদ্ৰাজ যদিও ফ্ৰেঞ্চে লৈ লৈছিলে আকৌ এই ট্ৰিটিখনৰ মতে ঘূৰাই দিছিলে চ' বেচিকেলি ইয়াত একো মানে ডাঙৰ ডিচিশ্যন টাইপ নহয় ড্ৰ টাইপ বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰপাছত ছেকেণ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰ হৈছিলে 1749 to 1754 মানে ফাৰ্ষ্টখন শেষ হোৱাৰ পিছতে আকৌ ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চে নিজৰ মাজত কাজিয়া কৰা আৰম্ভ কৰিলে চ' ইয়াত মেইন কাৰণটো কি আছিলে succession disputes in Carnatic and Hyderabad. So, এবাৰ যেহেতু মই কৈছোঁ যে বেটেল অফ চেইণ্ট থমাছত ডাইৰেক্টলি ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চে লগা নাছিলে ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ এজনৰ বেকত লাগিছিলে চ' লাহেকৈ ইউৰোপিয়ানসকলে গম পালে যে আমি ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰনেল পলিটিক্সত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ অ'কে এণ্ড ইয়াৰ পিছতো আমি যিমান চাম ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ্ছৰ লগত যুদ্ধ আমি সদায় দেখিম যে ব্ৰিটিছে কিয় মানে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটক হৰুৱাব পাৰিলে বিকজ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ্ছবিলাকৰ মাজত ইউনিটি নাছিলে ফাৰ্ষ্ট কথা আৰু ছেকেণ্ড কথা তেওঁলোকৰ সেই ৰজা হ'বলৈ ইমান বেছি পাৱাৰ কনফ্লিক্ট হৈছিলে মানে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত যেতিয়া এজন ৰজা মৰি যায় নিজৰ মাজতে ইমান কাজিয়া হয় প্ৰত্যেকখন কিংডমৰ এক্সাম্পলতে আমি সেইটো কথা দেখিম অ'কে আৰু চবতে দেখিম যে গদ্দাৰ বুলি যিটো কয় অ'কে অসমত আমি বদন বৰফুকনৰ কথা কওঁ চ' প্ৰত্যেক কিংডমতে এনেকুৱা কোনোবা থাকেই ট্ৰেইটাৰ থাকে যিয়ে ব্ৰিটিছক মাতি আনে যে যুদ্ধ কৰিবলৈ মোক ৰজা বনাই দিয়া বা কিছুমানে সেই ফ্ৰেঞ্চৰ আৰ্মিৰ লগতো তেনেকুৱা সমঝোতা কৰে চ' তেনেকুৱা কাৰণত এই দুটা কজ যিকোনো ৱাৰৰ কথা যদি সোধে ইণ্ডিয়াত কিয় ব্ৰিটিছে মানে প্ৰত্যেকখন কিংডমৰ লগত দিছ টু কজেছ ইউ উইল ফাইণ্ড এভৰিৱেৰ অ'কে চবতে কমন কজ এই দুটা নিজৰ মাজত কাজিয়া কিংডমছবিলাকৰ প্লাছ সেই নেক্সট ৰজা কোন হ'ব সেই ইণ্টাৰনেল কনফ্লিক্টটো চ' ছেকেণ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰত ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চে সেইটোৰে ফাইদা ল'লে দ্য কজ ৱাজ ছাকচেশ্যন ডিছপিউটছ ইন কাৰ্নেটিক এণ্ড হায়দৰাবাদ তাৰমানে এই কাৰ্নেটিক পৰ্চনটো আৰু হায়দৰাবাদৰ নিজাম দুইজন মানে যিকেইজন ৰজা আছিলে মৰিলে নেক্সট কোন ৰজা হ'ব সেইটোৰ কাৰণে নিজৰ মাজত কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হ'ল অ'কে চ' অ'কে ইয়াত মই নামকেইটা কৈ দিওঁ ফ্ৰেঞ্চসকলে ছাপৰ্ট কৰিছিলে চন্দা চাহিব আৰু মুজাফৰ জং ৰাইট চন্দা চাহিব কণ্টেণ্ডাৰ আছিলে এই কাৰ্নেটিকৰ দুজনৰ মাজত মানে কাজিয়া হৈছিলে নেক্সট কোন ৰজা হ'ব চন্দা চাহিব আৰু আনৱাৰ উদ্দিন অ'কে চ' আনৱাৰ উদ্দিনক ব্ৰিটিছে ছাপৰ্ট কৰিছিলে চন্দা চাহিবক ফ্ৰেঞ্চে ছাপৰ্ট কৰিছিলে কোন জেগাত এই কাৰ্নেটিক ৰিজিয়নটোত আৰু হায়দৰাবাদতো একেই ইণ্টাৰনেল ষ্ট্ৰাগল আৰম্ভ হৈছিলে হায়দৰাবাদৰ দুজন আছিলে মুজাফৰ জং আৰু
নাছিৰ জং ওকে মুজাফৰ জংক ফ্ৰেঞ্চে সাপোৰ্ট কৰিছিল হায়দৰাবাদত ওকে এই দুজন হায়দৰাবাদৰ এই দুজন কাৰ্ণাটিকৰ ওকে কন্টেন্ডাৰ টু দা থ্ৰোন বুলি ক'ব পাৰো সো ফ্ৰেঞ্চে চন্দা সাহিব আৰু মুজাফৰ জং আৰু ব্ৰিটিছে আনৱাৰুদ্দিন আৰু নাছিৰ জং ওকে সো দুইটা ষ্টেটতে সো অপোজিট পাৰ্টি হৈ ললে ওকে ডাইৰেক্ট আমনে ফ্ৰেঞ্চ আৰু ব্ৰিটিছে কাজিয়া কৰা নাই কিন্তু ইহতক মানে বেকআপ কৰি দে আৰ গোইং টু ফাইট নাও এণ্ড এই আনৱাৰুদ্দিনৰ পিছত মোহাম্মদ আলী বুলি তেওঁৰ পুত্ৰজন আনৱাৰুদ্দিন মৰি যায় যুদ্ধৰ মাজতে সো তেওঁৰ পুত্ৰ যিজন আছিল মোহাম্মদ আলী তেওঁক সাপোৰ্ট কৰে ৰাইট সো এই কিজনৰ যেটো সাকসেশন ডিসপিউটস আছিলে তাৰ মানে মই যেটো কৈছো যে ইন্টাৰনেল কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হয় কোন ৰজা হ'ব আৰু তেওঁলোকে গৈ মানে হে ব্ৰিটিছক মাতি আনে হেল্প কৰিবলৈ মোক ৰজা বনাই দিয়ক কোনবাই ফ্ৰেঞ্চক মাতি আনে হেবোৰ আৰম্ভ হয় ওকে সো টাইম পিৰিয়ড এটো আছিলে ইম্পৰ্টেন্ট ব্যাটল কি আছিলে সেকেন্ড কাৰ্নেটিক ওয়াৰৰ ব্যাটল অফ আম্বুৰ আৰু আৰ্কট ওকে এই দুটা জায়গাত যি দুখন ব্যাটল হৈছিলে হেকিখন ইম্পৰ্টেন্ট মানে কেতিয়াবা কোৱেশ্চন এনেকে সুধিব পাৰে যে Battle of St. Thomas কাৰ মাজত হৈছিলে ওকে অপশন সাপোজ Dutch আৰু English নে Dutch আৰু French আৰু English সো সেই কাৰণে মই ইম্পৰ্টেন্ট ব্যাটল কিখন মেনশন কৰি দিছো আৰু ট্ৰিটি কিখন সাপোজ ট্ৰিটি অফ পণ্ডিচেৰী কাৰ মাজত হৈছিলে যদি সুধে ৰাইট সো সেই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ট্ৰিটিজ এণ্ড ব্যাটলছ কিখন অলপ চকু ফুৰাই গলে ভাল সো তাৰ পিছত সেকেন্ড কাৰ্নেটিক ওয়াৰটো একচুয়ালি প্ৰথম হে ফ্ৰেঞ্চ জিকিছিলে ওকে বহুত কিখন ব্যাটল হৈছিলে প্ৰত্যেকখনত হয়তো কেতিয়াবা কোবাত ফ্ৰেঞ্চৰ অলপমান বেছি মানে তেওঁলোকৰ ইনফ্লুয়েন্স বেছি আছিল কোবাত ইংলিশৰ আছিল কিন্তু ফাইনালি কোন ভিক্টোৰিয়াছ হিচাপে ইমাৰ্জ হয় ওকে হেতু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এণ্ড ফাইনালি ইয়াতে হৈছিলে ট্ৰিটি অফ পণ্ডিচেৰী ওকে ফাইনেল ট্ৰিটিখন এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেকেন্ড কাৰ্নেটিক ওয়াৰৰ আৰু ইয়াতে এনেকুৱা হৈছিলে একচুয়ালি প্ৰথম হে ফ্ৰেঞ্চ সকল জিকি আছিল আন্ডাৰ ডুপ্লেক্স আছিল এৰ নাম কৈছো তাৰ পিছত ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আহি তাৰ পিছত জিকিখন যুদ্ধ হয় মেইনলি হে আৰ্কটৰ যুদ্ধখনত the British side day won okay প্ৰথম যদিও ফ্ৰেঞ্চ সকল জিকিছিলে পিছত কিন্তু ব্ৰিটিছ জিকে আৰু ফাইনালি যিখন ট্ৰিটি অফ পণ্ডিচেৰী হেখনো অলপমান হে আৰু ইনকনক্লুসিভ টাইপ ওকে একো মানে ফাইনাল কনক্লুশন নোলালে ফ্ৰেঞ্চ আৰু ব্ৰিটিছে দুইটা সাইডে ক'লে যে আমি এই ইণ্ডিয়ান ৰজাবিলাকৰ ইন্টাৰনেল কনফ্লিক্টছত ইন্টাৰফেয়াৰ নকৰো তেনেকুৱাকে এখন ট্ৰিটি সাইন হল the treaty of pondicherry okay so treaty of pondicherry related to which war the second carnatic war right তাৰ পিছত সেকেন্ড কাৰ্নেটিক ওয়াৰখনো যেহেতু অলপ ইনডিসিসিভ টাইপ থাকিলে ফাইনালি the third কাৰ্নেটিক ওয়াৰ ওকে এখন ফাইনাল যুদ্ধ আছিল ফ্ৰেঞ্চ আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত যত মানে এটো প্ৰুফ হৈ যায় যে ব্ৰিটিছ সকলে ইয়াত ৰুল কৰিব ওকে ফ্ৰেঞ্চৰ ওপৰত সো এই থাৰ্ড কাৰ্নেটিক ওয়াৰ কেতিয়া হৈছিল 1758 ৰ পৰা 1763 লৈকে what is the cause of this war the immediate cause was the 7 years war তাৰমানে 7 years war মানে ইন্ডিয়াত নহয় অলৰেডি আকো যুদ্ধ হৈ আছে ওকে ওয়াৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীত the 7 years war যেটো আকো ইন্ডিয়ালৈও মানে স্প্ৰেড হৈছে কাজিয়া এণ্ড ইয়াত একচুয়ালি কি হয় ইয়াত ফ্ৰেঞ্চ সকল বেয়াকে হাৰে এখন যুদ্ধত সো একচুয়ালি কি হৈছিলে সেকেন্ড কাৰ্নেটিক ওয়াৰখনৰ পিছত এই ডুপ্লেক্সক যেহেতু হাৰিছিলে ওকে ফ্ৰেঞ্চ আৰ্মিটো পিছত ডুপ্লেক্সক ঘুৰাই মাতি নিয়ে ওকে ডুপ্লেক্স থাকা হেতেন হয়তো থাৰ্ড কাৰ্নেটিক ওয়াৰখনত ফ্ৰেঞ্চ জিকিবও পাৰিলে হেতেন কিন্তু ডুপ্লেক্সৰ ঠাইত ইয়াত ফ্ৰেঞ্চ সাইডত লিড কৰে কাউন্ট ডি লালি নামৰ এজনে ওকে কাউন্ট ডি লালি নে লেলি whatever and ব্ৰিটিছ সাইডটোত আছিল আয়াৰকুট ওকে আয়াৰকুট এজন বহুত পাৱাৰফুল জেনাৰেল আছিল ব্ৰিটিছৰ আয়াৰকুট আছিল আৰু ইয়াত ফাইনালি যিখন ব্যাটল অফ ওয়ান্দিৱাশ হয় তাত ইংলিছ সকল জিকে আৰু ফ্ৰেঞ্চৰ সদায় কাৰণে মানে ইণ্ডিয়াত হে যেটো তেওঁলোকেও ট্ৰাই কৰিছিল হেতু নাইকিয়া হৈ যায় ওকে ব্ৰিটিছ দে ইমাৰ্জ পাৱাৰফুল সো ব্ৰিটিছৰ হে ফাৰ্স্ট ষ্টেপ টু কমপ্লিট হৈ গল নিজৰ যি সকল ইউৰোপিয়ানছ কম্পিটিটৰ্ছ আছিল তেওঁলোকক যুদ্ধ কৰি হৰুৱাই মিলি ফাইনালি British were the only Europeans who were the most powerful okay তথাপিও আছিল ডাচ আছিল কলকাতাত তেওঁলোকক ট্ৰেড কৰি বা পৰ্তুগীজ সকলটো গোৱাত আছিলে okay 1961 লৈকে আছিল পৰ্তুগীজ কিন্তু পাৱাৰফুল হিচাপে মোস্ট পাৱাৰফুল হিচাপে ইমাৰ্জ হল the British এই কোৱেশ্চনটো উঠেছে কোনখন মানে ফাইনাল ডিসিসিভ ব্যাটল আছিল এংলো ফ্ৰেঞ্চৰ মাজত যত মানে এটো ডিসাইড হয় যে ব্ৰিটিছ সকল মিন্স দে ইমাৰ্জ ভিক্টোৰিয়াছ এটো মনত ৰাখিবা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ব্যাটল অফ ওয়ান্দিৱাশ ওকে
থাৰ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰত হৈছিলে বেটেল অফ তামিলনাডু একচুৱেলি বান্দিৱাচি বুলি এটা জেগা ইউৰোপিয়ানসকলে তেওঁলোকে প্ৰনাউন্স কৰিব নোৱাৰি সব জেগাৰ নামবোৰ খলাই দিয়ে সো বেটেল অফ বান্দিৱাচ আমি বান্দিৱাচ বুলি পঢ়ো সেই কাৰণে এতিয়া 1760 হৈছিলে ওকে দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট মই ষ্টাৰ মাৰ্ক কৰি থৈছো আৰু এইখন যুদ্ধ কেনেকৈ শেষ হয় ট্ৰিটি অফ পেৰিছ ওকে পেৰিছত সাইন হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত সো ইয়াতো হে পিস ট্ৰিটি হিচাপে সেইখন ট্ৰিটিৰ ক্লজতে you know the war ended আৰু কনক্লুশন এটো আছিল যে ফ্ৰেঞ্চক দিছিলে আকো পণ্ডিচেৰী ঘুৰাই দিছিলে ট্ৰেড কৰিবলৈ দিছিলে কিন্তু ফ্ৰেঞ্চে আকো ইয়াত মানে you know ফৰ্টিফাই কৰিব নোৱাৰিব বা আৰ্মি লৈ যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা কিছুমান ক্লজ আছিল so this is about the third carnatic war okay so আমি এংলো ফ্ৰেঞ্চ রাইভেলৰি কথা পঢ়িলো কেনেকৈ ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত গোটেই অল ওভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড কাজিয়া হৈছিলে ইণ্ডিয়ালৈকে এক্সটেণ্ড হৈছিলে এণ্ড ফাইনেলি তিনিখন কাৰ্নেটিক ৱাৰৰ পিছত দ্য ব্ৰিটিছ ইমাৰ্জড ভিক্টৰিয়াছ ৰাইট নেক্সট আমি চাম বেংগল অ'কে এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অধ্যায় বেংগল কেনেকৈ ব্ৰিটিছে আহি প্ৰথম সেই বেংগলতে তেওঁলোকে একচুৱেলি আৰম্ভ কৰিলে নিজে শাসন কৰা জেগা এটা ওকে যেটো ব্ৰিটিছ লুট বুলি কওঁ ওকে ইণ্ডিয়াখনক লুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে হেতু প্ৰথম বেংগলতে আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেই যে বেংগলত আৰম্ভ কৰিলে তাৰ পিছত দে ৱেৰ আনষ্টপেবল ওকে ইণ্ডিয়াৰ গোটেই ইণ্ডিয়াখনেই তাৰ পিছত এটা এটা পাৰ্টকে নিজৰ আণ্ডাৰলৈ আনি ল'লে ৰাইট So Bengaলত কি হৈছিলে হেতু সময়ত মুঘল এম্পায়াৰ যেটা ডিক্লাইন হৈছিলে Bengal already they were under the Mughals okay and Mughal empire যেটা Aurangzeb was the last influential Mughal ruler jone gute India khon mane Mughal empire to unite kori rakhisile aru Aurangzebor pisot বহুত কিনি তেওঁলোকৰ মাজতো ইন্টাৰনেল কনফ্লিক্ট হৈছিলে যেটো কাৰণে মুঘল এম্পায়াৰ হে আগৰ যেটো স্ট্ৰেংথ আগৰ যেটো পাৱাৰ হেতু লাহে লাহে ডিক্লাইন বা নাইকিয়া হৈ গৈছিলে As a result of that, Bengal was one state which, nijoke independent hisabe emerge hoisile Bengal khon. So the first Nawab of Bengal was Murshid Quli Khan. tar agoleke মুগলৰ আন্ডাৰত আছিল কিন্তু নিজকে প্ৰথম নৱাব বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল বেংগলৰ হেতু কেতিয়াবা সুধিব পাৰে ফাৰ্স্ট নৱাব কোন আছিল বেংগলৰ মুৰ্শিদ কুলি খান ওকে বেংগলৰ তিনিজন ইম্পৰ্টেন্ট নৱাবৰ কথা আমি জানিব লাগিব তাৰ পিছত মুৰ্শিদ কুলি খানৰ পিছত আৰু আছিল কিন্তু তেওঁলোক ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে আলিবৰ্দী খান ওকে এই তিনিজন নৱাবৰ কথা আমি মনত ৰাখিম মুৰ্শিদ কুলি খান প্ৰথম আছিল তাৰ পিছত আলিবৰ্দী খান একচুয়ালি আলিবৰ্দী খান বিহাৰৰ এজন জেনাৰেল আছিল তেওঁ হে প্ৰথম নৱাবজনৰ হে সাকসেসৰক ওভাৰথ্ৰো কৰি তেওঁ নিজে বহিছিলে আৰু হে আলিবৰ্দী খানৰ গ্ৰাণ্ডসন ওকে নাতি আছিল সিৰাজউদ্দৌলা এই তিনিজনৰ নৱাবৰ কথা আমি জানিব লাগিব আৰু বেংগল বুলি যেটো কৈছো এতিয়াৰ বেংগল নহয় হেতু সময়ত বেংগল মানে এটা বহুত ডাঙৰ এম্পায়াৰ আছিল বেংগল East Bengal okay etia Bangladesh Bihar Orissa he gutte portion to East India it was collectively known as Bengal okay so the British came ami already saiso British prothom 1600 ot ahi hetu homoy Mughal empire bahut powerful asile so British olop chupchap bohi asile telke request kori asile empire bilakor pra trade koribo karne aru jikhini paisile hekhinite mane কৰি আছিল তেওঁলোকে একচুয়ালি অপৰচুনিটি বিচাৰি আছিল যে কেতিয়া এই এম্পায়াৰ বুৰ উইক হ'ব বা দুৰ্বল হ'ব আৰু তেওঁলোকে মানে নিজৰ ট্ৰেড এক্সপান্ড কৰিব পাৰিব নিজৰ টেৰিটৰি এক্সপান্ড কৰিব পাৰিব সো হে বেংগলত what actually happened যেতিয়া মুৰ্শিদ কুলি খান আছিল আৰু আলিবৰ্দী খান আছিল এওঁলোক দুজন অলপ পাৱাৰফুল আছিল ওকে অলৰেডি আমি চাই আহিছো যে হেতু সময়ত এংলো ফ্ৰেঞ্চ ৰাইভেলৰি আৰম্ভ হৈছিল ফ্ৰেঞ্চ সকলৰ লগত যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল আৰু 1700 ত ব্ৰিটিছে কলকাতাৰ যেটো ফৰ্ট উইলিয়াম ওকে ফৰ্ট উইলিয়ামৰ মেনশন আমি পাওঁ হে ফৰ্ট উইলিয়াম টু বনোৱা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু যেহেতু তেওঁলোকে ফ্ৰেঞ্চ সকলৰ লগত যুদ্ধ কৰি আছিল ফৰ্ট উইলিয়াম টু তেওঁলোকে ফৰ্টিফাই কৰি দিছিল ফৰ্টিফাই মানে সাইডত হে গড় বান্ধে যে ওকে আৰু তাৰ ওপৰত মানে হে গানস এণ্ড অল মানে এটা ভালকে মানে আৰ্মি এটা তেওঁলোকে ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যেটো কাৰণে তাৰ obviously লোকেল ৰুলাৰ কিজনৰ প্ৰবলেম হ'ব ওকে আমাৰ ইয়াতে এটা ট্ৰেডিং কোম্পানী ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু নিজে তেওঁলোকে মানে সৈন্য ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ মানে obviously threat এটা নিচিনাও হ'ব ইহতি সৈন্য ৰাখিছে মানে আমাৰ ওপৰতো এটেক কৰি দিব পাৰে কিন্তু এই দুজন ৰুলাৰে তেওঁলোক অলপ ষ্ট্ৰং আছিল দে কেপ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ইন চেক ওকে ইমান বেছি উৎপাত কৰিবলৈ দিয়া নাছিল তেওঁলোকে মানে নিজৰ কন্ট্ৰোল ৰাখিছিল ব্ৰিটিছৰ ওপৰত
তাৰ পিছত যেতিয়া সিৰাজউদ্দৌলা হ'ল সিৰাজউদ্দৌলা যেতিয়া নবাব হ'ল তেতিয়া সেই যেটো কৈছো ফৰ্ট উইলিয়ামৰ তেওঁলোকে একচুয়ালি প্ৰথম ফৰ্টিফিকেশন কৰিছিলে তাৰ পিছত এটা মোট বুলি কয় ওকে ফৰ্ট এটা তাৰ সাইডত 5-6 কিলোমিটাৰৰ এটা কেনেল ওকে পানীৰ এটা মানে it is called moat I don't know অসমীয়াত কি বুলি কম হেতু MOAT ওকে এনেকুৱা সাপোজ ফৰ্ট টো আছে সাইডত পানীৰ এটা কেনেল টাইপ খান্দি পেলাই তাত পানীৰে ভৰাই থৈ যাতে কোনো এনিমি আহি পটককে ফৰ্টটো নাপায়হি ওকে মানে পানীখিনি ক্ৰছ কৰি আহিব লাগিব সো তেনেকুৱা এটা যেহেতু বনোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে সিৰাজউদ্দৌলাই ভাবিলে যে ইহতি মেবি আমাক এটেক কৰিবলৈ কৰিছে বা হোৱাটএভাৰ তেওঁ ভাল পোৱা নাছিলে যে তেওঁ নৱাবশ্বিপৰ আন্ডাৰত তেওঁৰ জেগাতে এবোৰ কৰি আছিল ব্ৰিটিছে সো সিৰাজউদ্দৌলাই নিজে ফৰ্ট উইলিয়াম এটেক কৰি দিলে ওকে ফৰ্ট উইলিয়াম এটেক কৰি দিলে আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এটা ব্ল্যাক হোল ট্ৰেজেডি বুলি কয় ফৰ্ট উইলিয়াম ক্যাপচাৰ কৰিলে ব্ৰিটিছক মানে হৰুৱাই দিলে আৰু যিখিনি ফৰ্ট উইলিয়ামত আছিল কয় যে এটা 14x18 ফিট 14x18 স্কয়াৰ ফিট ৰুমত 146 জন প্ৰিজনাৰ ব্ৰিটিছ প্ৰিজনাৰ এটা ৰাতিৰ কাৰণে মানে ভৰাই ৰাখিছিলে আৰু তেতিয়া বহুত গৰম আছিল সাফোকেশন হৈ উশাহ নাপায় তাৰে 123 জন মৰি গৈছিল বুলি কয় ওকে আৰু ব্ৰিটিছে মানে এটো কথা বহুতখিনি মানে বঢ়াই চঢ়াই কোৱা বুলি যেটো কয় বহুত ইস্যু বনাই দিলে আৰু হেতু মানে এটা জাস্টিফিকেশন হিচাপে ললে নেক্সট হে যিখন ডাঙৰ বেটেল অফ প্লাসি কাৰণে ওকে সো সিৰাজউদ্দৌলাই হে ফৰ্ট উইলিয়াম এটেক কৰি জিকি মেলি ঘুৰি গুছি গল কিন্তু তাৰ পিছত আকো ক্লাইভক মাতা হল ৰবাৰ্ট ক্লাইভ যাৰ কথা মই কৈছো যে এংলো ফ্ৰেঞ্চ ওয়াৰৰ টাইমত তেওঁ বহুতখিনি মানে যেহেতু ব্ৰিটিছ সাইডটো জিকিলে সো হি তেওঁৰ মানে হিৰো হিচাপে বহুতখিনি তেওঁৰ মানে অলৰেডি পপুলাৰিটি হৈ গৈছিল ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ সো ৰবাৰ্ট ক্লাইভক মাতা হল and সিৰাজউদ্দৌলাৰ লগত the British fought a war okay এখন প্ৰথম মানে এনেকুৱা এখন ডাঙৰ ব্যাটেল যে ইয়াৰে এজন নবাবৰ লগত লোকাল নবাবৰ লগত বাহিৰা এটা ট্ৰেডিং কোম্পানী আহি যুদ্ধ কৰিছে okay ডাইৰেক্ট যুদ্ধ সো যুদ্ধখন এনেকুৱা হৈছিল that প্ৰথমটো the date is very important direct examত हुधे battle of plassey কেতিয়া হৈছিল সনটো हुधে usually কিন্তু মই date টো দি দিছো হেতু মনত ৰাখিবা আজিকালি অলপ টান কৰিছে এক্সামবোৰ 23rd June 1757 ত হৈছিল battle of plassey okay actually palashi নামৰ এটা জায়গা আছিল বেংগলত ব্ৰিটিছে হে পালাশিটো প্লাসি কৰি দিলে সো battle of plassey 1757 ইয়াত কি হৈছিল ক্লাইভ আছিল very he was a diplomat আৰু ব্ৰিটিছবোৰ বহুত কানিং আছিল এজন যিজন সিৰাজউদ্দৌলা নবাব আছিল তেওঁৰ এজন জেনাৰেল আছিল মীৰ জাফৰ বুলি ওকে মই যেটো আগৰ স্লাইডখনত কৈছো যে এতিয়া আমি দেখিম যে প্ৰত্যেক ইন্টাৰনেল কনফ্লিক্টত কোনবা ট্ৰেইটাৰ থাকিবই যি ব্ৰিটিছ সাইডক হেল্প কৰিব ওকে সো এইখন ডাঙৰ যুদ্ধত আছিল মীৰ জাফৰ সো এন্ড কাৰণটো হেতুৱে থাকে ইউজুৱেলি যে মুক মানে নবাব বনাই দিব লাগে মুক ৰজা বনাই দিব লাগে সো ৰবাৰ্ট ক্লাইভে তেনেকুৱা এজন মানুহ ধৰি মানে অলপমান টুপ দিলে আৰু যে মীৰ জাফৰক আমি নবাব বনাম একচুয়ালি সিৰাজউদ্দৌলা যেতিয়া নবাব হৈছিল তেওঁ হে কিংডমত বহুতে মানে ভাল পোৱা নাছিলে ওকে সো মীৰ জাফৰেও এটো টাইমত ভাবিছিল যে তেওঁ একচুয়ালি নবাবৰ কাৰণে বেছি যোগ্য কিন্তু যেহেতু সিৰাজউদ্দৌলা বহিলে অলৰেডি সকে তেওঁ মনত অলপমান he wanted to be the nawab so eto eta bhal opportunity pale so what happened in the battle of plassey Mir Jafar under jitu army asile সিৰাজউদ্দৌলাই যেটো লিড কৰিছিল তাহাতি গৈ ব্ৰিটিছৰ লগত যুদ্ধ কৰিলে ওকে the army was defeated very badly because Mir Jafar কমান্ডত অকল Mir Jafar নহয় আৰু কিছুমান বেংকাৰ্স আছিল বেংগলত হেতু টাইমত জগত সেঠ বুলি কয় অমিত চন্দ তেওঁলোকেও মানে সিৰাজউদ্দৌলা নবাব হোৱাটো ইমান ভাল পোৱা নাছিল তেওঁলোকেও ভাবিছিল যে এনেকুৱা এজন নবাব লাগে যি মানে আমাৰ ফেভৰত কাম কৰে ৰাইট যিকোনো কান্ট্ৰি ক্যাপিটালিষ্ট সকলে সদায় বিচাৰে যে গভৰ্ণমেণ্টখনে তেওঁলোকক ফেভৰ কৰে সো তেনেকুৱা বহুত কিজন আছিল মীৰ জাফৰ লিড আছিল যি হে সিৰাজউদ্দৌলা নবাব হোৱাটো বিচৰা নাছিল আৰু তেওঁলোকে হে ব্ৰিটিছৰ সাইডত কনস্পায়াৰ কৰি মীৰ জাফৰ আন্ডাৰত থকা আৰ্মিটোৱে মানে যুদ্ধ নকৰিলেগে ওকে they were just standing and seeing their counterparts getting slaughtered by the British so সিৰাজউদ্দৌলা হাৰিলে বেয়াকে
তেওঁক মীৰ জাফৰৰ পুত্ৰই গৈ মাৰি দিলে বেটেল ফিল্ডতে এণ্ড হোৱাট হেপেন বেটেল অফ প্লাচিড যে এই ইংলিছসকল জিকিলে সেইটোৱে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আছিলে ইংলিছৰ ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকে মানে শাসন কৰাৰ দিশে লাহে লাহে যিটো ষ্টেপ লৈছিলে সেই বেটেল অফ প্লাচিৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল অ'কে তাৰপিছত মীৰ জাফৰক নৱাব বনাই দিলে কিন্তু হোৱাট হেপেন ব্ৰিটিছসকল মীৰ জাফৰ নৱাব হোৱাৰ পিছত গম পালে যে ব্ৰিটিছৰ লগত মানে এই পেক্টটো কৰি তেওঁ একচুৱেলি কিমান ভুল কৰিলে বিকজ ব্ৰিটিছে মীৰ জাফৰৰ পৰা গোটেই সেই তেওঁক যিহেতু নৱাব বনালে ব্ৰিটিছে তেওঁৰ পৰা বহুতখিনি টেক্স ৰেভিনিউ প্লাছ যুদ্ধত যিখিনি খৰচ হৈছিলে সেইখিনি বিচাৰিলে বহুতখিনি বেংগলৰ সেই 24 পাৰগানাছ বুলি জেগাটো অ'কে সেইটো নিজৰ আণ্ডাৰলৈ আনিলে চ' দ্য নৱাব হেড টু গিভ আ লট টু দ্য ব্ৰিটিছ অ'কে চ' মীৰ জাফৰে মানে ৰুল কৰিব পৰা নাছিলে ব্ৰিটিছৰ ইমানখিনি প্ৰেছাৰ এণ্ড যিমানখিনি ব্ৰিটিছে ডিমাণ্ড কৰিছিলে যে আমাক ইমানখিনি লাগিব ইয়াৰলি ইমানখিনি ৰেভিনিউ লাগিব চ' সেইখিনি মীৰ জাফৰে দিব পৰা নাছিলে বুলি ব্ৰিটিছে তাৰপিছত কি কৰিলে মীৰ জাফৰক আঁতৰাই দিলে অ'কে তেওঁলোকেই নৱাব বনাইছিলে মীৰ জাফৰক আঁতৰাই তেওঁৰ ছান ইন ল মীৰ কাছিম অ'কে মীৰ কাছিম বোলাজনক নৱাব বনাই দিলে মীৰ জাফৰক আঁতৰাই অ'কে চ' ইউ চে মীৰ জাফৰে যিটো কৰিলে চিৰাজউদ্দৌলাৰ লগত তেওঁৰ লগতো সেই একেই হ'ল এণ্ড তাৰপিছত ক্লাইভ ৱাজ মেড দ্য গভৰ্ণৰ অফ বেংগল এণ্ড মীৰ জাফৰ আ পাপেট নৱাব আৰু এই যে বেটেল অফ প্লাচি জিকিলে ৰবাৰ্ট ক্লাইভ হিৰো হিচাপে অলৰেডি ফ্ৰেঞ্চ ৱাৰবিলাকত তেওঁ হিৰো হিচাপে পপুলাৰিটি পালেই তাৰপিছত এইখন ইমান ডাঙৰ এখন বেটেল ইণ্ডিয়ান চইলত ইণ্ডিয়ান নৱাব এজনৰ এগেইনষ্টত জিকিলে চ' ৰবাৰ্ট ক্লাইভক তেতিয়া গভৰ্ণৰ অফ বেংগল বনাই দিয়া হ'ল অ'কে এণ্ড মীৰ জাফৰ পাপেট নৱাব অ'কে মীৰ জাফৰক বনালে তাৰপিছত কিন্তু মীৰ জাফৰক আঁতৰাই কাক বহাইছিলে মীৰ কাছিম অ'কে দিছ ইজ এবাউট দ্য বেটেল অফ প্লাচি অ'কে এই দিছ পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন ইজ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ এণ্ড এইজন হৈছে চিৰাজউদ্দৌলা যোনে নিজে এটেক কৰিছিলেগৈ ফৰ্ট উইলিয়ামছত তাৰপিছত বেটেল অফ প্লাচিত বেয়াকৈ হাৰিলে তাৰপিছত কি হ'ল বেটেল অফ প্লাচিৰ পিছত Plassey is one of the most important battles fought by the British in India. Tarpisot next important battle that we have to know about is the Battle of Buxar. Okay, so etu direct question ahe. Battle of Buxar kun sonot hoisile 1764. Okay, important. Jeneke Plassey 1757 monot rakhiba. Battle of Buxar 1764. So এইখন বেটেল কিয় হৈছিলে আমি অলৰেডি বেটেল অফ প্লাচি যেতিয়া ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আমি গম পালোঁ যে চিনেৰিঅ'টো এতিয়া কি হৈ আছে দ্য ইংলিছ ওৱান দ্য বেটেল অফ প্লাচি যিটো ইংলিছ বা ব্ৰিটিছৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ভিক্টৰী আছিলে ইণ্ডিয়ান চইলত ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে ইউৰোপিয়ান বা ফৰেইন কোম্পানী এটাৰ হাতত এজন ইণ্ডিয়ান নৱাব বা এজন ইণ্ডিয়ান নৱাব বা ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ was defeated and killed okay so তাৰপিছত মীৰ জাফৰক একচুৱেলি মীৰ জাফৰৰ লগত কনস্পিৰেচি কৰাৰ কাৰণে ৰবাৰ্ট ক্লাইভ জিকিব পাৰিছিলে তাৰপিছত মীৰ জাফৰক যেতিয়া নৱাব পাতিছিলে অ'কে এণ্ড ব্ৰিটিছে মীৰ জাফৰক নৱাব পতাৰ বাবদ তেওঁৰ পৰা বহুত পইচা লৈছিলে অ'কে যুদ্ধখনৰ গোটেই খৰচ লৈছিলে এণ্ড মীৰ জাফৰে ইনফেক্ট সেইখিনি প্ৰমিছ কৰিছিলে যে মোক নৱাব পাতি দিয়ক তেতিয়া মই ইমানখিনি বস্তু দিম প্লাছ জমিনদাৰী অফ 24 পাৰগানাছ অ'কে বেংগলৰ এটা এৰিয়া তাৰ জমিনদাৰী ৰাইটছ একুৱেৰ কৰিছিলে ব্ৰিটিছে তো জমিনদাৰী ৰাইটছ একুৱেৰ কৰা মানে অলমষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত বা জেগা এটা শাসন কৰাৰ দিশে ইংলিছখিনি ব্ৰিটিছসকল আগবাঢ়িছিলে ৰাইট তাৰ উপৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো ডিউটি ফ্ৰী ট্ৰেড অ'কে ডিউটি ফ্ৰী ট্ৰেড এইটো ইংলিছে নিজৰ কাৰণে এটা প্ৰিভিলেজ লৈছিলে অ'কে মীৰ জাফৰৰ পৰা বেংগলত দে প্ৰেক্টিছ ডিউটি ফ্ৰী ট্ৰেড তাৰমানে কোনো টেক্স নিদিয়ে কোনো কাষ্টম এক্সাইজ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বস্তু নিদিয়ে নিদিয়াকৈ সিহঁতে তেওঁলোকে মানে ট্ৰেড কৰিব পাৰিব মানে বেপাৰ বাণিজ্যৰ বিনিময়ত ইয়াৰ লোকেল ৰুলাৰ্ছ বা ইয়াৰ লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক দে won't give anything okay so tax free বা ডিউটি ফ্ৰী ট্ৰেড এইটো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰিভিলেজ একুৱেৰ কৰিছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে আৰু মীৰ জাফৰৰ হাতত উপায় নাছিলে যেহেতু তেওঁ নৱাব পতাৰ বিনিময়ত তেওঁ ইমানখিনি দিম বুলি কৈছিলে গতিকে ব্ৰিটিছৰ কাৰণে
ফ্ৰী ট্ৰেড কৰাৰ ৰাস্তা এটা মুকলি হৈ গৈছিলে ওকে আৰু ব্ৰিটিছৰ মানে ডিমাণ্ড দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছিলে তেওঁলোকে উল্টাই মীৰ জাফৰৰ পৰা ইমানখিনি ৰেভিনিউ বিচাৰিছিলে টেক্স বিচাৰিছিলে ওকে তেওঁলোকৰ আৰ্মি খৰচ বিচাৰিছিলে তো মীৰ জাফৰে ইমানখিনি দিব পৰা নাছিলে বেংগলৰ ট্ৰেজাৰী অলমোষ্ট খালী হোৱাৰ ৰাস্তাত আছিলে ওকে ইমানবোৰ যুদ্ধ কৰি আৰু ব্ৰিটিছক দি সো মীৰ জাফৰৰ তো মীৰ জাফৰেও ফিল কৰিছিলে যে ব্ৰিটিছৰ লগত মানে নৱাব হ'বলৈ পেক কৰি তেওঁ আল্টিমেটলি যে ভুল কৰিছিলে ওকে সো মীৰ জাফৰে হেতু টাইমত ডাচ সকলৰ লগত ওকে মই আগতেও মেনশন কৰিছো যে বাকি ইউৰোপিয়ান কোম্পানীজবোৰ একদম নাইকিয়া হৈ যোৱা নাছিলে কোবাত মানে সৰু সৰুকে তাহাঁতিও নিজৰ ট্ৰেড চলাই আছিলে সো ডাচ সকলৰ লগত মীৰ জাফৰে এটা কনস্পিৰেসি কৰিছিলে ওকে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰিম বুলি যেটো ব্ৰিটিছে গম পাই গৈছিলে আৰু ডাচৰ লগত একদম ফাৰ্স্ট স্লাইডখন যদি মনত আছে লাষ্ট ভিডিওটোত মানে ফাৰ্স্ট লেকচাৰটোত মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰী ফাৰ্স্ট লেকচাৰত আমি মই দেখাই দিছো সো ডাচৰ কথা পঢ়োতে মই কৈছিলো যে ডাচ সকলৰ কেনেকে মানে ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰিত বা ইণ্ডিয়াত পাৱাৰ নাইকিয়া হৈছিলে তাহাঁতিও ট্ৰেডিং কোম্পানী হিচাপে এটা টাইমত বহুত ফ্লাৰিশ কৰিছিলে এই বেটল অফ বেদাৰা হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ লগত সেইখন হাৰিছিলে ডাচে তাৰপিছত ডাচৰ একদম মানে হে আৰু ইমান একো ইনফ্লুয়েন্স নোহোৱা হৈ গৈছিলে সো এই বেটল অফ বেদাৰাখনৰ কথাই এতিয়া মই কৈ আছো ওকে 1759 ত যিখন হৈছিলে বেটল অফ বেদাৰা বা বেটল অফ চিনচুৰা ওকে চিনচুৰা সো হে মীৰ জাফৰে Okay, Mir Jafar, he conspired with the Dutch to fight against the British. Aru Dutch hokol harisile hekhon battle ote. Okay, jikhon last Dutch hokolor karone important battle asile. Battle of Bedara ba Chinchura. Okay, aru Britisher jetia gom paisile je Mir Jafare Dutchor logot conspiracy korise, tetia Robert Clive feel korile je nai yak jodio ami nawab bonalu I ekdom mane amar mote sola nai. To Mir Jafarok otorai Mir Jafarer son-in-law Mir Kasimok bohai dile. Okay. So this is Mir Kasim. So Mir Jafarer logot hetue hol teo je Sirajuddaular logot ধোকা কৰি বা মানে ব্ৰিটিছৰ ফালে হৈ পেলাই তেওঁ নিজে নবাব বনিছিলে কিন্তু ব্ৰিটিছে তেওঁকো নবাবৰ পৰা অতৰাই দিলে এণ্ড হিজ সন ইন ল তেওঁ জুৱাইক মীৰ কাছিমক দিস ইজ মীৰ কাছিমক বহালে নবাব পজিশনৰ আলটিমেটলি ব্ৰিটিছক এনেকুৱা এজন নবাব লাগিছিলে who will act as their puppet okay তেওঁলোকে যেনেকে চলাই তেনেকে চলি থাকিব সো তাৰ পিছত মীৰ কাছিমক বহালে Mir Qasim was actually an able and efficient ruler okay Mir Qasim jodio Britishe bohale Mir Qasim nije ejon olopman efficient asile manhujon so teo feel korile je thik ase teo nabab hol tar pisot teo Britishor influence to teo nijor mote Bengal khon ako thik thak koribo try korisile iman khini exploitation hol economically iman durbol hoy goisile Bengal khon so he tried to reconstruct Bengal okay আৰু হে ৰিকনস্ট্ৰাক্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বহুত ট্ৰাই কৰিছিলে ফৰ এক্সাম্পল ব্ৰিটিছে যে হে ডিউটি ফ্ৰী ট্ৰেড কৈছো ওকে ব্ৰিটিছে একো টেক্স নিদিয়ে ইয়াত বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলে তেওঁ ইয়াৰ লোকেল ট্ৰেডাৰ্ছ বিলাকৰ পৰাও টেক্স অতৰাই দিছিলে ওকে যাতে লোকেল যিখিনি ইয়াৰ বেংগলৰ আগৰ অৰিজিনেল ট্ৰেডাৰ্ছ আছিলে যিসকলে ব্যৱসায় কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পৰাও টেক্স অতৰাই দিছিলে যাতে ব্ৰিটিছৰ লগত এট পাৰ হৈ যায় কিন্তু অবভিয়াসলি হেতু ব্ৰিটিছে সহ্য নকৰিব হেহতে লোকৰ জেগাত আহিছে ইয়াত ট্ৰেড কৰিছে একো টেক্স নিদিয়ে একো ডিউটি নিদিয়ে কিন্তু তাহাঁতি এটো সহ্য নকৰে যে ইয়াৰ লোকেল মানে ট্ৰেডাৰ্ছ খিনিও টেক্স নিদিব ওকে এণ্ড আৰু এটা ৰিজন আছিলে যেটো বেটল অফ প্লাছৰ পিছত ক্লজ হৈছিলে ওকে যে ব্ৰিটিছক ডিউটি ফ্ৰী ট্ৰেড কৰিবলৈ দিয়া হ'ব হেতু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক দিছিলে কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি ব্ৰিটিছৰ অফিচিয়েলছ আছিলে সেইখিনি বহুত কৰাপ্ট আছিলে হিহতে নিজৰ প্ৰাইভেট বিজনেসও ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে বিকজ দেখিছেই টেক্স নলয় টেক্স দিব নালাগে গতিকে কিমান বেছি প্ৰফিট হ'ব সো হেখন দস্তক বুলি কয় হেখন দস্তক ইউজ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাইভেট ট্ৰেডও আৰম্ভ কৰিছিলে যেটো আছিল ইমিডিয়েট কজ অফ the battle of Buxar okay to Mir Qasim teo mane chubbohan asile teo finally decide korisile je nai britishor logot ekhon juddho lagibo right so Mir Qasim what he did he formed an alliance with the Nawab of Awadh if you look at the map okay ami ako first map khon le jao okay
This is Awadh. এই গোটেইখন বেংগল আছিলে আৰু ইয়াত যদি আমি দিল্লী ধৰো ইয়াত অলৰেডি ময়াত সাকসেশন বা তাৰ মুগলৰ পিছৰ ষ্টেটবোৰ দেখাইছো যদিও মুগলো আছিলে হেতু সময়ত ওকে এই দিল্লী এৰিয়াটোত আমি ধৰিব পাৰো যে the Mughal empire was still there although weak it was still there so মীৰ কাসিমে কি কৰিছিলে excuse me ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে কাঁচা হৈ গৈছেগে okay so মীৰ কাসিমে কি কৰিছিলে He formed an alliance with the Nawab of Awadh. Okay, Awadh. The Mughal emperor, hetu homa Shah Alam II asile. Shah Alam, Nawab of Awadh asile Shujauddaulah, aru Mir Qasim asile Nawab of Bengal. So there was a alliance between these three kings that they will fight against the British. Okay. So hetu homayt olop powerful kingdom buli Awadh khone asile. Mughal lor actually decline start hoi goisile. And Mughal jijon emperor asile Shah Alam II teo nije ejon weak emperor asile aru usore pajore iman rebellion hoisile efale Sikh hokole Rohillas hokole sobe rebellion start korisile so Mughal emperor jonu ahi he Awadhor usorot nijor capital eri mane Awadhor usor eta jagat teo ahi asile hi okay and Mir Qasimu he Shujauddaulah joni olop mane tinu jonor bhitor powerful asile Mir Qasimeu goi he Shujauddaulah mane request korilege je ami ekeloge eneke Britishor against fight korim so finally the battle of Buxar hole usually ami exam ot dekhu je date to hute 1764 কিন্তু আজিকালি যেহেতু কোয়েশ্চন প্যাটার্ন বু সবতে অলপমান টান কৰিছে অকল ডেট টু নহয় মই যিমানখিনি এক্সট্ৰা কথা দিছো যে সাপোজ কোনে কোনে যুদ্ধ পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে নাম সামবোৰো মনত ৰাখিবা ওকে সো মীৰ কাসিম Nawab of Bengal then Shujauddaulah Nawab of Awadh and Shah Alam II he was the Mughal emperor aru efale Britishor army kune lead korisile Major Hector Munro okay ejon Major Hector Munro so etalke Robert Clive nai so Hector Munro logot যুদ্ধ হল and finally the British one okay British jikile British kyo jikile because obviously Britishor army to besi disciplined asile besi telokor usorot jitu ma agoteo koisu বন্দুক সন্দুক জাতীয় নতুন মানে weapons asile efale jodi tumi torwal loi juddho koribo jo obviously the guns have a more advantage aru mainly disciplined asile jikijon telokor leader asile besi efficient asile okay bahut tengor asile ami already dekhisu je Robert Clive he was a very cunning man so British jikile British jikar pisot ki hol you see actually a to jeto Britishor victory battle of Plassey to eta dangor victory asile jetia Buxarot jikile it was like you know a even more bigger victory kyo so jodio Shah Alam to mokosu je he was a weak emperor Mir Qasim namothe nawab hoisile okay Bengalor almost treasury khali hoi goisile তেও ইমান বেছি একো পাৱাৰ নাছিলে Shujauddaulah অলপমান তেও তেতিয়ালৈকে পাৱাৰফুল হৈ আছিল যদিও ইট ওয়াজ নট সাফিশিয়েন্ট টু ফাইট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ কিন্তু সাইকোলজিক্যালি যদি সাবলে হয় এই যেটো পাৰ্টি আছিল ইট ওয়াজ আ ভেৰি ষ্ট্ৰং ফোৰ্স ওকে মুঘল এম্পায়াৰ বুলি কলে মানুহৰ যেটো মুঘল এম্পায়াৰ ওকে আগৰ পৰা এটা ভয়ে হক বা সন্মানে হক ইমান ডাঙৰ এটা এম্পায়াৰ সো স্বয়ং মুঘল এম্পায়াৰ জনে যুদ্ধ কৰিব আহিছে দেন Awadh মিলিছে বেংগল তো মই দেখাইছো কিমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া ওকে internal factors bu jodiu beleg so iman eta dangor alliance force or against jetia British jikile so it was a big victory for the British aru imane dangor victory hol mane Britishoro enekwa hol lagatke jetia ba bhabatke jetia bahut besi pai jay ki koru ki nokoru hoy telokeo buji pon asle je etia ami ki koru okay jikilu to jikilu so next what will be the course of action so ki korile Robert Clive ok ako ghurai matile okay so তেলকে ভাবিলে যে Robert Clive এই সিচুয়েশনটো এটা হ্যান্ডেল কৰিব পাৰিব সো কেম Clive again আকৌ আহিলে Robert Clive and Robert Clive এবাৰো ইমান ডিপ্লোমেটিক্যালি সিচুয়েশনটো হ্যান্ডেল কৰিলে because you see তেওঁলোক যদিও জিকিলে তেওঁলোক নিজে ইয়াতে নবাব বা ৰজা হোৱা নাছিলে ওকে ডাইৰেক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচন নিজৰ হাতলে নানিলে বিকজ দ্য ব্ৰিটিছ নিউ ক্লাইভে জানিছিলে যে তেওঁলোক যদি নিজে ৰজা হয় এটলিষ্ট মুঘল এম্পায়াৰ বুলি যদি শাহ আলমটোকে বহাই থয় যি কিখন ষ্টেটে ষ্টিল ট্ৰিবিউটছ দি আছে ওকে ৰেভিনিউ দি আছে
মুঘল এম্পায়াৰ বুলি এটা যেটো ইউনিটি মেইনটেইন হৈ আছে হেতু হয়তো ব্ৰেক হৈ যাব ওকে ব্ৰিটিছে আহি ডাইৰেক্ট ৰুল কৰিবলৈ যদি বহি যায় যদি সবে ৰিবেলিয়ন কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে এবাৰ ব্ৰিটিছৰ চান্স নাই ওকে সো হেখিনি কথা ক্লাইভে বুজি পাইছিলে সো তেওঁলোকে শাসন কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ একচুয়ালি শাসনত ইন্টাৰেষ্টটো নাছিলে অল দে ওয়ান্টেড ওয়াজ to become economically and financially more rich okay তেওঁলোকৰ চকু অকল পইচাতে আছিল so what did Clive do he signed the treaty of Allahabad okay আকৌ এখন treaty sign কৰিলে so treaty খনৰ মতে সুজাউদ্দৌলাক আকৌ অবধত ঘুৰাই দিলে কিন্তু তেওঁ পৰাও কিছুমান এৰিয়াস ব্ৰিটিছে ললে প্লাস obviously পইচা সদায় খুজে যেতিয়া war হয় war cost হিচাপে he had to pay the British a sum plus he was forced to sign treaty okay a treaty khonore eta clause mane the treaty it was like offensive and defensive alliance with the British tarmane jodi abodhok kunba attack kore British help koribo jodi British kunba attack kore tetia hole abodho rajai kintu help koribo lagibo okay that is called offensive and defensive alliance so hebur aru he offensive and defensive alliance khone actually the first sign of subsidiary alliance buli kwa hoy ami pisot subsidiary alliance tu mo belek পহিম বাৰু ইয়াত মিক্স নকৰো সো সুজাউদ্দৌলা লগত তেনেকুৱা কৰিলে ওকে ব্ৰিটিছৰে লাভ তাৰ পিছত শাহ আলমটো কলে তেওঁকো মাৰি মেলি দিয়া নাছিলে তেওঁকো হে ট্ৰিটি সাইন কৰোৱালে এন্ড শাহ আলমৰ পৰা বেংগলৰ আৰু কিছুমান এৰিয়া নিজৰ জমিনদাৰী আন্ডাৰত লৈ আনিলে ওকে বিকজ কলে যে যদিও বেংগলে নিজে মানে অলপ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাম কৰিছিলে নৱাবস বিলাকে আলটিমেটলি এম্পায়াৰটো মুগলে হয় so Shah Alamor pura rights uliai lole Bengalot teolukor kisuman mane extra privilege okay and Shah Alam too in 1765 gave Diwani of Bengal to the company he treaty of Allahabad mane dhoribo para je part 1 Avodh rajar logot sign korile part 2 Shah Alamor logot and Shah Alam gave Diwani rights of Bengal okay moi jitu koisu je Bengalor Diwani rights e di dile okay kisuman extra area to lole aru etu eta bahut dangor step hoy Diwani right means the right to collect revenue tar mane British call etia they are no longer a trading company in Bengal they have become the administrators right Diwani mane Bengalor revenue etia British collect koribo agoleke dhorilo nawabe collect korisile tar pisot Britishok dibo loga hoisile etia direct British will collect revenue and tax from Bengal okay tar mane telok eta administrative position already pai gol and Clive introduced dual government okay dual government eta system introduce korisle Bengalot dual government mane government khon dual duta bhagot bhag kori dise kisuman rights Britishor usor thakibo kisuman nawabor usorot and Britishor usor ki thakibo the Diwani rights to the company and administration to the nawab okay so basically mojitu koesu Clive was a very cunning man so dual government mane ki so Diwani rights to the company tamne Bengalor pa jiman tax collect hobo revenue collect hobo hetu company to koribo kintu Bengalor jikhini kam state ekhon solabole administrative bahut kam thake no kam khini koribo kintu nawabe okay paisa khini collect koribo British kam khini koribo nawabe that was the system of dual government okay and this system obviously failed okay fail hoboe imane actually the battle of Buxar episode ami kobo paru je the actual British jetu economic exploitation korisile start korisile with force ekdom full force of battle of Buxar episode Bengalot arambho kori disile okay mane hetu time ot enikwa hoisile ji hokol peasants asile ji hokol common people asile tax di Britishok di mane British dhoni upor dhoni hoi goisile aru Bengalot manhe khabole nupua hoi goisile and the famous Bengal in 1770 okay the famous Bengal famine took place okay Bengal famine pisoto eta hoise hetu kotha ami pisot pohim this 1770 1/3 of the Bengal population jiman khini manhu asile tare 1/3 manhu khabole na pai mori goisile aru British hokol mane hetu homoy bahut dhoni hoi goi asile okay so you see the situation the level of economic exploitation that the British started right and a Clive Manhujon obviously hetu homoit East India Company karne te ejon hero e asile French logot te wars jikise battle of Plassey then Buxar pisot iman khini te diplomatically handle korile situation to
আৰু তেওঁ ইমানেই বেছি কৰাপ্ট আছিলে মানে মেবি যিবোৰ পইচা বেটেলৰ পিছত কালেক্ট কৰে বা নৱাবসকলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক দিয়ে তাৰ চাগে আধা তেওঁ মানে নিজৰ কাৰণে ৰাখে ওকে সো তেওঁ ইমান বেছি ধনী হৈ গৈছিলে ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত নিজৰ কাৰণে এটা সিট কিনি লৈছিলে ওকে আগতে তেওঁ কোনো নাছিলে হি ওয়াজ জাস্ট আ ক্লাৰ্ক অফ দ্য ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাট ইয়াত আহি তেওঁ এনেকৈ ৰাইজ কৰিছিলে কিন্তু ফাইনালি ব্ৰিটেইনত তেওঁৰ এগেইনষ্টত কৰাপশ্যন চাৰ্জ লাগিছিলে ওকে বিকজ তাতো মানুহ আছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত যোনে দেখি আছিলে যে ইহঁতে ইণ্ডিয়াত ট্ৰেড কৰিবলৈ গৈ ইমান ধনী হৈছে ইমান কৰাপশ্যন কৰিছে ৰাইট চ' দেয়াৰ ৱেৰ চাৰ্জেছ এগেইনষ্ট ক্লাইভ আৰু পিছত এনেকুৱা হৈছিলে তেওঁক মানে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিলে আৰু ক্লাইভ কমিটেড ছুইচাইড ওকে ক্লাইভে ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হৈছিলে চ' দিছ ৱাজ দ্য ষ্টৰি অফ মিষ্টাৰ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ So this is about the Battle of Buxar. Okay, এই দুইখন battle important হয় প্লাচি আৰু বাক্সাৰ বহুত important. So এই দুটা কথা এই দুখন ব্যাটলৰ কথা আমি পঢ়িলো so ইমানখিনি rights and privileges পালে যেটা আমি ক'ব পাৰো যে বেংগলখন ব্ৰিটিছৰ হাতলৈ গ'ল বুলি আমি ধৰিব পাৰো so next the British they diverted their attention towards Mysore okay তাৰমানে towards the south মানে already so Battle of Plassey জিকিলে বাক্সাৰ জিকিলে ওকে ইমানেই বেছি তেওঁলোকৰ মানে মৰেল বুষ্ট এটা হৈ গ'ল যে ইয়াৰ ৰজাবোৰৰ লগত যদি আমি ফাইটিং কৰো বা if we go into war against them তেওঁলোক যে জিকিব হেতু কনফিডেন্স পালে ওকে so finally they turned their attention towards Mysore and যেনেকৈ আমি চাইছিলোঁ যে ফ্ৰেঞ্চৰ লগত তিনিখন war হৈছিলে so তেনেকৈ Mysore লগত there were 4 wars okay চাৰিখন যুদ্ধ হৈছিলে Mysore লগত Mysore kingdomখন কেনেকৈ ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰলৈ গ'ল হেতু এবাৰ আমি চাই লওঁ the first Anglo-Mysore war was under Hyder Ali and it was fought in 1766-69 তাৰমানে Battle of Buxarৰ immediate 2 বছৰৰ পিছত it was fought and তেতিয়া মাইসোৰৰ ৰজা কোন আছিল হাইদাৰ আলী ওকে আমি মাইসোৰ কিংডম মাৰাঠা কিংডম হেবোৰৰ কথা যিখিনি লাগে ৰেলেভেন্ট হয় হেখিনি আমি মিডিয়েভেল হিষ্ট্ৰীত পঢ়িম ইয়াত ব্ৰিটিছৰ লগত যিখিনি কানেক্টেড হয় হেখিনি আমি ইয়াত পঢ়িম ওকে সো হাইদাৰ আলী কেনেকৈ ৰজা হৈছিলে মাইসোৰত কোন আছিল হেখিনি ইমান ডিটেইলছত আমি না যাওঁ ওকে যিমানখিনি লাগে হিমানখিনি যাম ইয়াৰ আগতে ওডিয়াৰ ডাইনেষ্টি বুলি এটা আছিল ওকে তাৰে এজন বহুত মানে ষ্ট্ৰং জেনাৰেল আছিল হাইদাৰ আলী বুলি তেওঁ নিজে ৰজা হৈছিল ওকে এণ্ড হি ৱাজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট পাৱাৰফুল ৰুলাৰ অফ মাইসোৰ চ' ব্ৰিটিছৰ লগত প্ৰথম 66 to 69 the first Anglo-Mysore war it occurred the immediate cause was rivalry over northern circles আমি চাই আহিছো এই পোৰ্শনটো মেপৰ ওকে এইখিনি কাৰ্নেটিক আছিল কাৰ্নেটিকত হে ফ্ৰেঞ্চৰ লগত মেইনলি যুদ্ধবোৰ হৈছিল এইখিনি নৰ্দাৰ্ণ সাৰ্কাৰ্স আছিল এণ্ড একচুয়ালি কি হৈছিল ব্ৰিটিছক ইয়াৰ পৰা পাসেজ লাগিছিল যে যেটো এইফালে বম্বে মাদ্ৰাজ আৰু বেংগল হে মাদ্ৰাজ আৰু বেংগল বা সাউথৰ লগত এটা কানেকশন লাগিছিল ওকে সো এই এৰিয়াখিনি মানে ব্ৰিটিছক নিজৰ কাৰণে লাগিছিল এণ্ড যদিও এটো ইমিডিয়েট কজ আছিল একচুয়ালি সাউথত হেতু সময়ত ফ্ৰেঞ্চ সকলো আছিল ওকে ফ্ৰেঞ্চ আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজতো ৰাইভেলৰি ষ্টাৰ্ট হৈছিল যিখিনি আমি সাইমালটেনিয়াছলি হেফালে এংলো ফ্ৰেঞ্চ ওয়াৰো হৈ আছে ওকে এংলো ফ্ৰেঞ্চ ওয়াৰ কিখন আমি আগতে পঢ়ি আহিছো এণ্ড যেতিয়া এংলো মাইসোৰ ওয়াৰ হৈছিল একচুয়ালি এটো ইমিডিয়েট কজ আছিল যদিও হেতু সময়ত কি হৈছিল মাইসোৰৰ যিজন হাইদাৰ আলী আছিল ওকে দিস ইজ হাইদাৰ আলী এণ্ড দিস ইজ হিজ সন টিপু সুলতান সো হাইদাৰ আলীৰ ফ্ৰেঞ্চৰ লগত তেওঁ মানে ফ্ৰেণ্ডশিপটো বেছি হৈছিল যেটো ব্ৰিটিছৰ কাৰণে অলমোষ্ট এটা থ্ৰেটৰ নিচিনা হৈছিল সো হেতু এটা ৰিজন আছিল ওকে ব্ৰিটিছ দে ওয়ান্টেড কন্ট্ৰোল ওভাৰ দ্য ফ্ৰেঞ্চ এণ্ড ওভাৰ দ্য সাৰ্টেন পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া অলসো সো war লাগিছিলে আজিখনত we can say that first Anglo-Mysore warত কিন্তু হাইদাৰ আলী জিকিছিলে ওকে হাইদাৰ আলী জিকিছিলে তেওঁ গৈ ডাইৰেক্ট মাদ্ৰাজ ওকে ব্ৰিটিছৰ যেটো মাদ্ৰাজৰ তেওঁলোকৰ মাদ্ৰাজৰ ওপৰত যেটো কন্ট্ৰোল আছিল মাদ্ৰাজ হাইদাৰ আলী went and captured Madras okay Madras capture কৰাৰ পিছত আমি মাইসোৰ সাইডটো জিকিছিলে বুলি ধৰিব পাৰো তাৰ পিছত কিন্তু ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাজ হৈছিল ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাজত আকৌ মানে ইংলিছক মাদ্ৰাজ ঘূৰাই দিছিল কিন্তু হে অফেন্সিভ ডিফেন্সিভ ট্ৰাইবৰ ট্ৰিটি আছিল এখনো যে কোনোবাই যদি এটেক কৰে হেল্প কৰিব এন অল ওকে এণ্ড সাইমালটেনিয়াছলি হেতু সময়ত
কিন্তু আমাৰ যেটো কৈছো যে কিংডমছ বৰ নিজৰ মাজতো ইউনিটি নাছিলে ওকে ইফালে সব মাৰাঠা আছিলে দিস ওয়াজ দা মাৰাঠা কিংডম ইয়াত হায়দৰাবাদৰ নিজাম আছিলে এখিনি মাইসোৰ আছিলে সো মাৰাঠা আৰু মাইসোৰৰ মাজত কাজিয়া মাইসোৰ নিজামৰ মাজত কাজিয়া ওকে নিজৰ মাজতো তেওঁলোকৰ যুদ্ধ হৈ থাকে সো ব্ৰিটিছৰ সাইড লৈছিলে মাৰাঠা আৰু নিজামে ওকে নিজাম অফ হায়দৰাবাদ আৰু মাৰাঠা আৰু ব্ৰিটিছ মিলি উই ক্যান সে দ্যাট মাইসোৰৰ ওপৰত অ্যাটাক কৰিছিলে ওকে কিন্তু বহুত কিখন ব্যাটল হৈছিলে মাজতে হে হায়দাৰ আলীয়ে নিজাম আৰু মাৰাঠাক নিজৰ সাইডতো কৰি লৈছিলে সো ফাৰ্স্ট ব্যাটলখন দা মাইসোৰ বা হায়দাৰ আলী ওয়াজ এটা মানে এডভান্টেজিয়াস পজিশনত আছিলে তাৰ পিছত কেই বছৰ মানৰ কাৰণে 10 বছৰ মানৰ কাৰণে নাছিলে ব্ৰিটিছৰ লগত একো দেন সেকেন্ড এংলো মাইসোৰ ওয়াৰ হৈছিলে 1780 ওকে সো এটো সময়ত কি হৈছিলে মাৰাঠা আৰু মাইসোৰৰ মাজত আকো যুদ্ধ হৈছিলে ওকে বিটুইন মাৰাঠাস এন্ড হায়দাৰ আলী সো হেটো সময়ত হায়দাৰ আলীয়ে মানে তেতিয়া ব্ৰিটিছক হেল্প কৰিবলৈ মাতিছিলে কৈছিলে যে আমি তো ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাছ সাইন কৰিছো যে আমাক কোনবা অ্যাটাক কৰিলে আমি হেল্প কৰিম কিন্তু ব্ৰিটিছ এনেকুৱা আছিলে নকৰো যা কি কৰিবি ব্ৰিটিছৰটো হেবুলো একো মতলব নাছিলে যে কাবাক হেল্প কৰিব ইয়াৰ তাহাতৰ অকল নিজৰ যত সুবিধা হয় তাতে ব্ৰিটিছে এন্ট্ৰি কৰিছিলে সো ব্ৰিটিছ ডিড নট কাম টু হেল্প এন্ড উল্টাই ব্ৰিটিছে কি কৰিলে ইফালে যেটো এটা মাহে বুলি পোৰ্ট আছিলে হেতু ফ্ৰেঞ্চৰ আছিলে ওকে হে পোৰ্টটো ক্যাপচাৰ কৰি ললে আৰু যেহেতু মাইসোৰৰ ফ্ৰেঞ্চৰ লগত গুড ৰিলেশন আছিলে আৰু মাহে পোৰ্টটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পোৰ্ট আছিলে ফ্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্লাস মাইসোৰৰ কাৰণে সো ইমিডিয়েটলি আকো যুদ্ধ হৈ গৈছিলে ব্ৰিটিছ আৰু হায়দাৰ আলীৰ মাজত ৰাইট আৰু হে যুদ্ধখনৰ মাজতে 80 স্টাৰ্ট হৈছিলে 82 কিন্তু হায়দাৰ আলী তেওঁ ক্যান্সাৰ হৈছিলে তেওঁ মৃত্যু হয় আৰু তেওঁ যুদ্ধখন ইট ওয়াজ কন্টিনিউড বাই হিজ সন টিপু সুলতান ওকে both হায়দাৰ আলী এন্ড টিপু সুলতান they were very powerful and strong warriors আৰু কোৱা হয় যে মাইসোৰতে প্ৰথম যেটো ওয়েস্টাৰ্ন ষ্টাইলৰ वेपन्स ওকে ৰকেটস এন্ড অল হেবোৰ এডপ্ট কৰা স্টাৰ্ট কৰিছিলে হায়দাৰ আলী আৰু টিপু সুলতানে ওকে আৰু টিপু সুলতানৰ একচুয়ালি ফ্ৰেঞ্চৰ লগত যেটো ফ্ৰেণ্ডশিপ আছিলে হেতু ব্ৰিটিছৰ মানে ব্ৰিটিছৰ কাৰণে এটা মূৰৰ কামৰণি হৈ গৈছিলে সো হেবোৰ ৰিজনছৰ কাৰণে সেকেন্ড এংলো মাইসোৰ ওয়াৰখন হৈছিলে এন্ড ইট এন্ডেড উইথ দ্য ট্ৰিটি অফ মেংলোৰ ওকে ইয়াতো একো ডিসাইসিভ victory কাৰু হোৱা নাছিলে ওকে ট্ৰিটি অফ মেংলোৰৰ ক্লজ বুৰো এনেকুৱা আছিলে যে ইটো হিটো টেৰিটৰিবোৰ ঘুৰাই দিব ওকে ইট অলসো এন্ডেড অন ইকুৱেল ফুটিং বুলি আমি ক'ব পাৰো ওকে দেন থাৰ্ড এংলো মাইসোৰ ওয়াৰ হৈছিলে 1790 okay so almost after 6 years of the treaty of Mangalore 1790-92 মাজত হৈছিলে the third Anglo Mysore war okay এই থাৰ্ড ওয়াৰখনৰ ইমিডিয়েট কজ আছিলে টিপু সুলতানে এই পোৰ্শনটো আছিলে দা ট্ৰেভেনকোৰ কিংডম ওকে এই ট্ৰেভেনকোৰ কিংডমৰ ওপৰত টিপু সুলতানে অ্যাটাক কৰিছিলে আৰু ট্ৰেভেনকোৰ আছিলে it was a ally বা friend of the British okay হেকাৰণে ব্ৰিটিছে ভালেই পালে মানে ট্ৰেভেনকোৰত তাহাতি নিজৰ মানে সোলজাৰ্ছক ৰেডি কৰা টাইপ কৰিছিলে তো টিপু সুলতানে ভাবিলে যে মাইসোৰক অ্যাটাক কৰিব হিহতি অ্যাটাক কৰাৰ আগতে মই কৰি দিও তেনেকুৱাকে টিপুৱে অ্যাটাক কৰিলে এন্ড সো obviously ব্ৰিটিছে চান্স বিচাৰি আছিল সো ব্ৰিটিছেও ট্ৰেভেনকোৰৰ সাইডত জয়েন হৈ এন্ড ফাইনালি এখনত কিন্তু টিপু সুলতান হাৰিছিলে টিপু সুলতানে ব্ৰিটিছক কিবা কিবি দিব লগা হৈছিলে প্লাস টিপু সুলতানস two sons okay হৰু পুত্ৰ দুজনক ব্ৰিটিছে প্ৰিজনাৰ হিচাপে লৈ গৈছিলে okay so and it ended with the treaty of Seringapatam a Seringapatam was Tipu Sultan's capital okay capital city asile aru hetwe third khonot Tipu Sultan harisile his two sons were taken as hostages by the British jate Tipu Sultanok jiman paisa dibole ase Britishok jate pay nokora ke na thake okay he karone lora dutak loi goisile আৰু ইন দা মিন টাইম কিন্তু এখনত হৰা পিছত আৰু মাইসোৰখন ভাগো কৰি দিছিলে ওকে কিবা কিবি পোৰ্শন ব্ৰিটিছে নিজৰ আন্ডাৰলৈ লৈ আনিছিলে কিবা হয়তো নিজামক দিছিলে কিবা মাৰাঠাক দিছিলে বিকজ ব্ৰিটিছৰ সাইডত আছিলে মাৰাঠা আৰু নিজাম কাৰণ তাহাতৰ মাজতো ইন্টাৰনেল কনফ্লিক্টছ আছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছে মাইসোৰক অ্যাটাক কৰিছিলে ওকে মাইসোৰ the British Nizam of Hyderabad and Marathas they together attacked Mysore okay ekeloge mane Mysore upor attack korisile so Tipu Sultan obviously he had no chance tenকুৱা হৈছিলে and the third Anglo Mysore war it ended with the treaty of Seringapatam okay treaty kikhon
কোন মানে ব্ৰিটিছৰ কাৰ লগত যুদ্ধ কৰোতে সাপোজ ট্ৰিটি অফ মাদ্ৰাছ হৈছিলে এনেকে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সো মনত ৰাখিবা এইকিখন হে টিপু সুলতান আৰু হায়দাৰ আলীৰ লগত ৰিলেটেড এণ্ড ইমান কি বছৰে টিপু যে হাৰিলে টিপু সুলতান কিন্তু চুপ মানে বহি থকা নাছিলে তেওঁ নিজৰ আৰ্মি ষ্ট্ৰং কৰিছিলে নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টলৈ তেওঁ চিঠি লিখিছিলে ওকে হেতু সময়ত ফ্ৰেঞ্চৰ নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্ট হি ওয়াজ ইমাৰ্জিং ভিক্টোৰিয়াছ এভৰিৱেৰ ওকে ইজিপ্ট কেপচাৰ কৰাৰ পিছত একচুয়ালি নেপোলিয়ন ইণ্ডিয়াত অহা কথা আছিলে যদি ইণ্ডিয়ালৈকে আহিলে হেতেন তেতিয়া হয়তো ব্ৰিটিছৰ লগত যুদ্ধ কৰি ব্ৰিটিছক হৰুৱালে হেতেন ওকে কিন্তু হে ব্ৰিটিছে গম পাই গল যে টিপু সুলতানে নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টৰ লগত মানে এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিব খুজিছে তাৰ আগতে ব্ৰিটিছে হে কাৰণে আকৌ এটেক কৰি দিলে 1799 ত মানে নেপোলিয়ন পোৱাৰ আগতে এণ্ড দ্য ফোৰ্থ এংলো মাইসোৰ ৱাৰ টুক প্লেচ এণ্ড ইন দিস ৱাৰ finally Tipu Sultan died okay so এই চাৰিখন এংলো এখন টিপু সুলতান ডাইড যেতে এখন ডিসাইসিভ ব্যাটল আছিল বুলি ক'ব পাৰো so মাইসোৰৰ লগত যুদ্ধ কৰি কৰি ফাইনালি ব্ৰিটিছে they acquired Mysore okay British জিকিলে and ইয়াৰ পিছত ফাইনালি মই যেটো কৈছো ব্ৰিটিছ তেওঁলোক নিজে ৰজা নহয় okay নিজে ৰজা হলে ইয়াত ৰিবেলিয়ন হ'ব পাৰে মানুহে নামানিব ব্ৰিটিছক ৰজা হিচাপে so তাহাঁতি সদায় কোনবা পপেট কিংক নবাব বা কিং বনাই থৈ দিয়ে okay হিয়াটো হেতুৱে কৰিলে যেটো ওডিয়াৰ ডাইনেষ্টি আছিল মাইসোৰৰ ওকে যাক ওভাৰথ্ৰো কৰি হায়দাৰ আলী বহিছিলে হে ওডিয়াৰ ডাইনেষ্টিৰ এজন সৰু মানে প্ৰিন্সক ৰজা বনাই থৈ দিছিলে ওকে যাতে ব্ৰিটিছৰ মতে কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে সো अगेन the same story repeated and Mysore came under the British rule okay and কোৱা হয় যে হায়দাৰ আলী আৰু টিপু সুলতানে লাষ্টলৈকে তেওঁলোকে কিন্তু পুৰা ষ্ট্ৰংলি ফাইট কৰিছিলে কিন্তু হে আৰু ইন্টাৰনেল কনফ্লিক্টস আছে নিজৰ মাজত কিংডমছবোৰৰ ইউনিটি নাছিলে ওকে আৰু ব্ৰিটিছে হেবোৰ চান্স লৈ লৈ যেতিয়া এখন কিংডম অলপ উইক হৈ যায় চান্স পায় তেনেকে কিংডমবোৰ ক্যাপচাৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ওকে সো মাইসোৰ ললে ব্ৰিটিছে নেক্সট কি আছিলে the Marathas okay Marathas Nizam of Hyderabad Nizam iman strong nasileu okay because Britishe Nizam Maratha British ally form korisile so Nizam was already like the Britishor mane sovereignty তেওঁ accept কৰা নিচিনাই হৈ গৈছিলে okay and কিন্তু Maratha was still strong Marathar লগত কিন্তু যুদ্ধ লাগি এই এনেকৈ কেখনমান ওয়াৰ হয় তাৰ পিছতে মাৰাঠা নিজৰ আন্ডাৰলে the Maratha kingdom the British brought under themselves okay so this was how the British captured Mysore now let us see about the Marathas so next the Marathas okay Marathas সকল তেওঁলোকে এটা বহুত ডাঙৰ কিংডম হিচাপে ইণ্ডিয়াত এটা সময় ৰুল কৰিছিলে okay even the Mughal empire was under the Marathas at some point of time okay Mughalo anki Maratha underত asile aru India at a large portion উপৰত রুল কৰিছিলে বা ক্যাপচাৰ কৰিছিলে the Marathas so Marathas সকল কেনেকে you know Shivaji and তাৰপিছত পেশৱা সকল কেনেকে হৈছিলে হেখিনি আমি আকৌ মিডিভেল হিষ্ট্ৰীত পঢ়িম ইয়াত ব্ৰিটিছৰ লগত যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হেখিনি পঢ়িম right so excuse me so Marathas সকল actually যেটো টাইম আমি টা পঢ়িম okay ব্ৰিটিছৰ লগত যেতিয়া এংলো মাৰাঠা war হয় তেতিয়া সিস্টেমটো কেনেকুৱা আছিল সো there was the পেশৱা okay পেশৱা sort মানে power আছিল and then there were four confederacies tamne sarita group of Marathas they ruled over different portions okay eta group asile Sindhya okay gute Maratha empire to mane sarita bhagot bhag kori loisile Sindhya hokole rule korisile eta jagat Gaikwads Holkars and Bhosle okay ei sarita kingdom e rule korisile aru main power to asile Punet okay Punet Peshwa asile Peshwar hatot okay eniko eta system asile etu time on তাৰপিছত ফাৰ্স্ট এংলো মাৰাঠা ওয়াৰ কেনেকে স্টাৰ্ট হয় মই যেটো কৈছো যে ব্ৰিটিছে চান্স বিচাৰি থাকে যে কিংডমখন কেতিয়া উইক হ'ব কেতিয়া নিজৰ মাজত ইন্টাৰনেল কনফ্লিক্ট হ'ব যে হিহতে ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব পাৰে ওকে সো যেতিয়া বেংগলত ব্ৰিটিছ জিকিছিলে ওকে বেটল অফ বক্সাৰ জিকিছিলে হেতু সময়ত মাৰাঠাস বহুত পাৱাৰফুল আছিল ওকে so he 1764 manot awodhor logot je eta pact sign korisile okay Shujaudolak bohai thoisile hetu actually British mane awodh khon Maratha aru Bengalot je hetu British asile hihotor majot ekhon buffer state hisabe awodhok rakhisile okay jate Marathasor logot direct conflict no hoy because hetu time direct conflict hua heten British jane je telok haribo
So first Anglo-Maratha war khon keneke start hoy it started with the treaty of Surat bakibur waror hekhot ekhon treaty sign hoy ei first Anglo-Maratha war khon arambho hoy ekhon treaty loi okay ei treaty khon ki asile hetwe jetia ejon mane influential rojar mrityu hoy So next again দুজনৰ মাজত কনফ্লিক্ট হৈছিলে এজনৰ নাম আছিল মানে পেশৱা জনৰ পিছত মাধৱ ৰাও আৰু ৰঘুনাথ ৰাও তেওঁলোক দুজনৰ মাজত কনফ্লিক্ট হৈছিলে ৰঘুনাথ ৰাওজন গৈ ব্ৰিটিছৰ লগত হেতু সময়ত বম্বে ওকে তিনটা প্ৰভিন্স আছিল ব্ৰিটিছৰ এটাই বেংগলত ৰুল কৰিছিলে মাদ্ৰাছত আৰু বম্বে So Bombay British administration to usorle goisile Raghunath Rawe goi a treaty of Surat khon sign korisile treaty of Surat mote mane Raghunath Rao roja ba peshwa banabo lage aru intern he aru British kiba kibi dibo tenekwa so treaty of Surat khon sign hol কিন্তু হেতু সময়ত এজন মানে বহুত পাওয়ারফুল মিনিস্টার আছিলে নানা ফডনাভিস বুলি ওকে সো নানা ফডনাভিসে কিন্তু ইজনক পেশৱা বনাইছিলে এন্ড হিজ সুরাত ট্রিটি অফ সুরাত ৰঘুনাথ ৰাও বা ৰঘোবা ওকে তেওঁ ৰঘোবা বুলি কয় সো ৰঘোবায়ে যেতিয়া ব্রিটিশ ওকে বম্বে এডমিনিস্ট্রেশনৰ লগত ট্রিটি অফ সুরাত সাইন কৰিলে তাৰ পিছত কিন্তু হেতু সময়ত ওয়াৰেন হেষ্টিংছ আছিলে গভৰ্ণৰ অফ বেংগল তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ এখন ট্ৰিটি নেমানে ওকে কিন্তু যে মানে বম্বে কলকাতাৰ পজিশনটো অলপ ওপৰত আছিলে কলকাতাৰ মানে পাৰমিশন নোলোৱাকে নিজে এনেকে মানে ট্ৰিটি সাইন কৰি ওয়াৰত যাব খুজিছে ওকে ট্ৰিটিখন হেতু আসলে মানে যুদ্ধ কৰি মাৰাঠা ৰাজৰ লগত হেজন পেশৱা কটৰাই ৰঘুনাথ ৰাও ব্ৰিটিছে বহাব ওকে যেটো আমি আগৰ ষ্টৰী বিলাকতো দেখিছো ব্ৰিটিছ কেনেকে হুমাই ইন্টাৰনেল কনফ্লিক্টস বিলাকত সো ওয়াৰেন হেষ্টিংছে যেতিয়া হেতু নামানো বুলি কলে তাৰ পিছত নানা ফডনাভিস ওকে যিজন মেইন মানুহ আছিল তেওঁ লগত তাৰ পিছত ট্ৰিটি অফ পুৰন্দৰ সাইন কৰিছিলে ব্ৰিটিছে ওকে সো দুখন ট্ৰিটি হৈছিল দুইটা অপোজিট পাৰ্টিৰ লগত ওকে সো ট্ৰিটি অফ পুৰন্দৰ যদিও সাইন কৰিছিল হেখন মানে ৰঘুনাথ ৰাৱে যে এখন সাইন কৰিলে তাৰ অপোজিশন হিচাপে বেংগলৰ লগত ট্ৰিটি অফ পুৰন্দৰ নানা ফডনাভিসে সাইন কৰিলে কিন্তু হেতু সময়তে ওয়াৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীত ফ্ৰেঞ্চ আৰু ব্ৰিটেনৰ মাজত কাজিয়া হৈ আছিল আৰু ফ্ৰেঞ্চ এজন মানে পুনালৈ আহিছিল যেটো ব্ৰিটিছে ভাবিলে যে হে মাৰাঠাক হেল্প কৰিব বা মানে अगेन হে এংলো ফ্ৰেঞ্চ ৰাইভেলৰি আৰম্ভ হ'ল হে ট্ৰিটি অফ পুৰন্দৰ যত মানে বেংগলৰ পৰা কৈছিল যে এই ইন্টাৰনেল এফেয়াৰ্স পৰত আমি নুখুমাও হেখন মানে ইমপ্লিমেন্ট হোৱাৰ আগতে ব্ৰিটিছ দে স্টাৰ্টেড দা ওয়াৰ ওকে So যুদ্ধ হল the first Anglo-Maratha war আৰু first Anglo-Maratha war পিছত important treaty হৈছে দুখন treaty sign হৈছিল treaty of Patkai and treaty of Salbai okay Salbai খন বেছি important এটো নাম মনত না ৰাখিলো at least Salbai টো মনত ৰাখিবা okay after the first Anglo-Maratha war this treaty also ইয়াতো একো মানে ফাইনাল ডিসিশন টাইপ হোৱা নাছিলে দুইটা ইকুৱেল ফুটিংতে আমি এন্ড হৈছিলে বুলি ধৰিব পাৰো হে ব্ৰিটিছে যাতে হে ৰঘুনাথ ৰাও লগতে যে প্ৰথম ট্ৰিটি সাইন কৰিছিল ৰঘুনাথ ৰাওক পেশৱা পাতিব বুলি ৰঘুনাথ ৰাওক যাতে আৰু সাপোৰ্ট নকৰে নানা ফডনাভিসে যিজনক বহাইছিলে মাধৱ ৰাও তেওঁকে ব্ৰিটিছে একসেপ্ট কৰিব পেশৱা বুলি ওকে তেনেকুৱা কিছুমান মানে পিস টাৰ্মছত এই ট্ৰিটি অফ সালবাইখন হৈছিল আৰু the first Anglo-Maratha war it ended okay তাৰ পিছত the next Anglo-Maratha war হৈছিলে it also started with a treaty okay so the treaty of Bassein or subsidiary alliance hetu সময়ত ব্ৰিটিছে মানে more aggressively so it almost 20 বছৰ মান সময় মাজতে হে ব্ৰিটিছে বেলেগ মাইসৰক জিকিছিলে আৰু কিবা কিবি ক্যাম্পেইনস কৰি ব্ৰিটিছ মানে হেতু সময়ত পাওয়াৰফুল হৈ গৈ আছিল so এবাৰ ব্ৰিটিছে নিজে আহি কৈছিলে পেশৱাক মানে যে you enter subsidiary alliance with us okay subsidiary alliance মানে মই পিছত কম but এতিয়া গম পাইথোৱা যে subsidiary alliance মানে just simply ব্ৰিটিছৰ তলুটিয়া হৈ যোৱা আৰু and হেতু সময়ত পেশৱা মাধৱ ৰাও টু আছিল তেওঁ সাবসিডিয়াৰি এলায়েন্স টু একসেপ্ট কৰি ললে ব্ৰিটিছৰ পৰা ওকে and you see মই যেটো কনফেডাৰেসি কথা কৈছিলো চাৰিটা বেলেগ ফ্যামিলিয়ে ৰুল কৰি আছিল ওকে ওপৰত পেশৱাজন আছিল তেওঁ পুনেত বহি মানে একেলগে কোঅৰ্ডিনেট কৰি থাকে হে যে পেশৱাজনে সাবসিডিয়াৰি এলায়েন্স টু একসেপ্ট কৰি ললে ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত যাও বুলি ক'লে সো এই বাকি গিটা কিন্তু যিগিটা ফ্যামিলি আছিল বা যিগিটা ৰুলিং ডাইনেষ্টি আছিল তেওঁলোকে হেতু একসেপ্ট নকৰিলে ওকে obviously নকৰে যে ডাইৰেক্ট এনেকে ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত কিয় যাম
সো তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতো কনফ্লিক্ট ষ্টাৰ্ট হ'ল মানে সেই পেশৱা আৰু হোলকাৰ্ছৰ মাজত ওকে পেশৱাই সেই হোলকাৰ্ছৰ যিজন ৰজা আছিলে তেওঁ ভাইকক মানে কোৰ্টত মাৰি দিছিলে নিজৰ মাজত মানে কাজিয়া হ'ল তাৰপিছত সেই যে তেওঁ সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স ব্ৰিটিছৰ লগত সাইন কৰিলে হেতু হে সিন্ধিয়া আৰু ভোসলে ইমিডিয়েটলি আৰ্মি ফৰ্ম কৰি মানে আমি এটো নামানো আমি এটা যুদ্ধলে যাম বুলি তেওঁলোকে এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিলে হোলকাৰ্ছে যোগ নিদিলে হোলকাৰ্ছৰ পেশৱাৰ নিজৰ মাজতে কাজিয়া গাইকৱাৰ্ড অলৰেডি ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰলে যোৱা নিচিনাই ওকে তেওঁলোকেও যুদ্ধত যোগ নিদিলে অলমোষ্ট নিউট্ৰেল থাকিলে সো সেকেন্ড এংলো মাৰাঠা ওয়াৰ হৈছিলে 1803 পৰা 5 লৈকে যেটোত ক'ব পাৰো যে ব্ৰিটিছৰে ভিক্টৰি আছিলে মানে ভিক্টৰি ইন দা সেন্স ব্ৰিটিছে হে পেশৱা আৰু এই চাৰিটা মাৰাঠা কনফেডাৰেচিৰ মাজৰ ইউনিটি বা তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে কনফ্লিক্ট বা মাৰাঠা এম্পায়াৰটো ভাঙি দিয়াত সক্ষম হৈছিলে ওকে সো দিস ওয়াজ দা সেকেন্ড এংলো মাৰাঠা ওয়াৰ আৰু ফাইনালি দ্য থাৰ্ড এংলো মাৰাঠা ওয়াৰ 1817 আৰু 18ত হৈছিলে দ্য থাৰ্ড এংলো মাৰাঠা ওয়াৰ ইয়াৰ ইমিডিয়েট কজ আছিলে পিণ্ডাৰিজ ওকে পিণ্ডাৰিজ মানে দে আৰ আ গ্ৰুপ অফ ডেকয়েটস এক্সকিউজ মি আজি মাত্ৰে বহুত দিগদাৰ দি আছে সো পিণ্ডাৰিজ দে wer actually a group of dacoits তেওঁলোকে মানে কি কৰে মাৰাঠা আৰ্মিটো যেতিয়া কাবাৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ যায় পিণ্ডাৰী সকল লগতে যায় ওকে তেওঁলোকেও যুদ্ধ কৰে মানে কিন্তু সেই মাৰাঠা আৰ্মিয়ে তেওঁলোকক নাৰাখে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰি জিটো এৰিয়া জিকে তাত মানে নিজৰ মতে লুটপাট কৰি মেইনলি ডেকয়েটস আৰু মানে সেই মাৰাঠা আৰ্মিয়ে তেওঁলোকক মানে ৰাখে আৰু ওকে পুহি ৰাখে বুলি জিটো কয় তেনেকুৱাকে নিজৰ লগতে ৰাখে যদিও অফিচিয়ালি ৰাখিব নোৱাৰে যেহেতু তেওঁলোক ডেকয়েটসে হয় কিন্তু তেনেকে ৰাখে সো পিণ্ডাৰিজ বিলাকে হে ব্ৰিটিছ টেৰিটৰিজতো লুটপাট কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে ওকে আৰু যেহেতু মাৰাঠাৰ মানে এম্পায়াৰটোৰ বেকআপ আছিলে হে পিণ্ডাৰিজৰ পিছত হেতু এটা excuse me হেতু এটা ৰিজন কৈ ব্ৰিটিছে হে থাৰ্ড এংলো মাৰাঠা ওয়াৰ স্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু অলৰেডি সেকেন্ডতে আমি দেখিছো যে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত ইউনিটি নোহোৱা হৈ গ'ল ওকে ইটো হিটুৰ লগতে যুদ্ধ কৰা টাইপ হ'ল সো তেনেকুৱা হৈ ফাইনালি দ্য ব্ৰিটিছ ইমাৰ্জড ভিক্টোৰিয়াছ এণ্ড প্ৰত্যেকটো কনফেডাৰেচিৰ লগত ইণ্ডিভিজুৱেলি ট্ৰিটি সাইন কৰিলে আৰু সবকে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স আৰু নিজৰ আন্ডাৰলে এটা হাউসক আনিলে সো মাৰাঠা কিংডমটোৰ কথা আমি যেতিয়া মিডিভেল হিষ্ট্ৰীত পঢ়িম আমি দেখিম যে কেনেকে ইমান এটা ষ্ট্ৰং কিংডম ইমান ৰাইজ কৰিছিলে কিন্তু সেই নিজৰ মাজতে কনফ্লিক্ট আৰু যেতিয়া নিজৰ ৰুলাৰজন বা ইন্টাৰনেলি যেতিয়া উইক হৈ যায় এম্পায়াৰ এটা ব্ৰিটিছে যেটো চান্স লৈ থাকে হেতু চান্স লৈ আগৰ প্ৰত্যেকটো কিংডমৰ নিচিনাকে মাৰাঠা এম্পায়াৰকো নিজৰ আন্ডাৰলৈ আনিলে ওকে সো সাউথ অলমোষ্ট গুটেখিনি বেংগলৰ কথা আমি দেখিছো যে ব্ৰিটিছে নিজৰ আন্ডাৰলৈ আনিলে এতিয়া বাকি কি থাকিলে yes এই গুটে পাৰ্টখিনি যদি নিজৰ আন্ডাৰলৈ আনিলে দা নৰ্থ ওয়েষ্ট ফ্ৰন্টিয়াৰ সো নৰ্থ ওয়েষ্টটো ব্ৰিটিছে তাৰ পিছত লাহেকে ব্ৰিটিছে চকু দিলে যে ইণ্ডিয়াৰ এটো পাৰ্টটো আছে সো ইয়াৰো কজ বহুত আছে মানে হেতু সময়ত ইয়াত কি আছিলে সো ইয়াত মই দেখাইছো মেপখনত এটো মাৰাঠা এম্পায়াৰ আছিলে ইয়াত নিজাম আছিলে হায়দৰাবাদৰ ইয়াত মাইসোৰ আছিলে এখিনি নৰ্দাৰ্ণ সাৰ্কাৰ্স এইখিনি এইখিনি কাৰ্ণাটিক এইখিনি ট্ৰেভেনকোৰ আছিলে এইফালে নবাব অফ অধ আছিলে এইটো দিল্লী আৰু অলপমানকে মুগল ৰুলটো আছিলেগে মুগলু এটা সময়ত মাৰাঠাৰ আন্ডাৰত আছিলে তাৰ পিছত এইফালে বেংগল ওকে এই গুটেখিনি লাহে লাহে আমি দেখিলো যে কেনেকে ব্ৰিটিছে নিজৰ আন্ডাৰলৈ আনিলে বা নিজৰ ফেভৰত যাতে কাম কৰে ইয়াৰ নবাব বিলাকে কিংছ বিলাকে তেনেকুৱা এটা সিচুৱেচন ক্ৰিয়েট কৰিলে তাৰ পিছত ব্ৰিটিছৰ কাৰণে এটা বাকি আছিলে এইফালে সিন্ধ এইফালে পাঞ্জাব ওকে দ্য শিখ এম্পায়াৰ এণ্ড দ্য সিন্ধ সো অকল এইখিনিয়ে নহয় একচুৱেলি আফগানিস্তানৰ লগত ব্ৰিটিছৰ ওয়াৰ হয় এংলো আফগান ওয়াৰ্স যেটো ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰীৰ ভিতৰত নপৰে কিন্তু ইণ্ডিয়ান নেইবাৰিং কান্ট্ৰিজৰ কাৰ লগত ওয়াৰ কৰিছিলে হেতু বুলি ক'লে এংলো আফগান ওয়াৰ হৈছিলে নেপালৰ লগত হৈছিলে ওকে এংলো গুৰখা ওয়াৰ নেপালৰ যেটো গুৰখা আৰ্মি আছিলে তাহাঁতি হে ওপৰৰ চাইনিজ কিংডমটোক এটেক কৰিছিলে ওকে গুৰখা আৰ্মিটো মানে বহুত ষ্ট্ৰং আছিলে কিন্তু হে চাইনিজ কিংডমৰ লগত যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিলে তেওঁলোকে তলৰ ফালে আহা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কিন্তু ব্ৰিটিছে তেতিয়া দেখিলে যে এবোৰটো ব্ৰিটিছ টেৰিটৰী তেনেকে নেপালৰ লগত যুদ্ধ গৈছিলে ওকে আৰু গুৰখা যেটো তেওঁলোকৰ এম্পায়াৰ আছিলে তেওঁলোকৰ মানে আৰ্মিটো ইমানেই ভাল আছিলে ব্ৰিটিছে
এতিয়াও হেতু সময়তে নিজৰ মানে আৰ্মিত হে গুৰখা সকলক ৰিক্ৰুইট কৰিছিলে এতিয়াও নেপালত এটা মানে এনেকুৱা কি বুলি কম ফাংচন বা এনেকুৱা এটা ৰিক্ৰুইটমেন্ট প্ৰসেস হয় য'ত ব্ৰিটিছে আহি এতিয়াও গুৰখা সকলক নিজৰ আৰ্মিত ৰিক্ৰুইট কৰে সো তেনেকে নেপাল লৈছিলে তাৰ পিছত এইফালে ইষ্ট সাইডে এংলো বাৰ্মিজ ওয়াৰ ওকে এংলো বাৰ্মিজ ওয়াৰ তিনিখন হৈছিলে বাৰ্মাৰ কিঙৰ লগত কৰিছিলে ওকে হেতু ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰিত নপৰে কিন্তু ফাৰ্স্ট ওয়াৰখন যিখন ফাৰ্স্ট এংলো বাৰ্মিজ ওয়াৰ হেখন আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ হেখন অসমত ওকে অসম আমি আসাম হিষ্ট্ৰীত হেখিনি অলৰেডি পঢ়িছো ওকে কেনেকে এংলো দ্য ফাৰ্স্ট এংলো বাৰ্মিজ ওয়াৰ অসমক কেনেকে বাৰ্মাৰ পৰা লিবাৰেট কৰিলে ট্ৰিটি অফ ইয়ান্দাবো হেখিনি মই ইয়াতে আকো নকওঁ ওকে সো এফালে বাৰ্মিজ নেপাল এফালে এংলো শিখ এংলো আফগান ওয়াৰ হল আৰু ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰিত হে শিখ লগত যেটো বা পাঞ্জাবৰ লগত ওয়াৰ হল হেতু এটা আমি যেনেকে মাৰাঠা মাইসৰ এখন মানে ডাঙৰ ওয়াৰ বুলি ধৰিব পাৰো ওকে আৰু বাকি সিন্ধু এতিয়া একচুয়ালি ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰি নহয় পাকিস্তানত পৰিলে তথাপিও সিন্ধৰ লগত কি হৈছিলে মই অলপ কৈ দিও 1809ত কি হৈছিলে ব্ৰিটিছে সিন্ধৰ লগত দে সাইন দ্য ট্ৰিটি অফ ইটাৰনেল ফ্ৰেণ্ডশিপ ওকে উইথ দ্য আমিৰ্স অফ সিন্ধ আমিৰ্স মানে এটা বালোচ ট্ৰাইব আছিলে বালোচিস্তানৰ হিহতে আহি এটা সময়ত সিন্ধত ৰুল কৰিছিলে এন্ড হেতু সময়ত একচুয়ালি ব্ৰিটিছৰ এটা ভয় আছিলে এইফালৰ পৰা যদি আহি ৰাছিয়াই এটেক কৰি দিয়ে ওকে সো হে কাৰণে এই পোৰ্শনটোৰ ওপৰত ব্ৰিটিছে একচুয়ালি নিজৰ মানে ইনফ্লুয়েন্সটো ৰাখিব খুজিছিলে ওকে সো ৰাছিয়াৰ এটা ভয় আছিলে প্লাস এফালে ইন্ডাস ৰিভাৰ আছে এই পোৰ্শনটোৰ সিগনিফিকেন্স আমি আগপাই জানো তেওঁলোক যেহেতু ট্ৰেডাৰ্স হয় ওকে এই পোৰ্শনটো যদি ইমান মানে ফাৰ্টাইল আছিলে ইমান ইকোনমিক্যালি ৰিচ আছিলে সো ফ্ৰম অল সাইডস দে ওয়ান্টেড কন্ট্ৰোল হিয়াৰ অলসো ৰাইট সো তেওঁলোকে হে সিন্ধৰ আমিৰ্স সকলে যেতিয়া ৰুল কৰি আছিলে দে সাইন দ্য ট্ৰিটি অফ ইটাৰনেল ফ্ৰেণ্ডশিপ ওকে এটো একো যুদ্ধ নহয় মানে এখন ট্ৰিটি ব্ৰিটিছে নিজৰ পৰা মেসেঞ্জাৰ পঠালে আৰু তেওঁলোকৰ লগত এখন ট্ৰিটি সাইন কৰিলে যে মানে হে আৰু ব্ৰিটিছে হেল্প কৰিব যদি যুদ্ধ হয় ইন্টাৰ্ন মানে ইয়াত হে সিন্ধ এৰিয়াটোত ব্ৰিটিছৰ বাহিৰে বেলেগ ইউৰোপিয়ানছক যাতে আমেৰিকা হওক বা বেলেগ ৰাছিয়া হওক যাতে আহিবলৈ নিদিয়ে ওকে তেনেকুৱা টাইপ অফ এটা ট্ৰিটি সাইন কৰি থৈছিলে আমিৰ্সৰ লগত আৰু ট্ৰিটিটোৰ নাম আছিল ইটাৰনেল ফ্ৰেণ্ডশিপ ওকে ইটাৰনেল ফ্ৰেণ্ডশিপ মানে জনম কি দোস্তি টাইপ ওকে ব্ৰিটিছ তো কাৰো ফ্ৰেণ্ড হ'বই নোৱাৰে ওকে এটলিষ্ট ইণ্ডিয়ান কিংডমছবোৰ হেতু আমি দেখি আহিছো ব্ৰিটিছ তেওঁলোক কিমান কানিং আছিলে তেওঁলোকৰ একচুয়াল পলিসি কি কিয় ইটাৰনেল ফ্ৰেণ্ডশিপ নাম দিছিলে আই ডোন্ট নো বিকজ নামটোই বহুত ফানি হয় সিইং দ্য নেচাৰ অফ দ্য ব্ৰিটিছ মানে একদম আজীবন দোস্তি মানে হে আমিৰ্স বিলাকৰ লগত তেনেকুৱা এখন ট্ৰিটি সাইন কৰিলে কিন্তু কি হল তাৰ কেইবছৰমান পিছত ব্ৰিটিছে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে নাই এবোৰ দোস্তি বাদে সিন্ধক নিজৰ আন্ডাৰলৈ আনিলো সো এখন সৰু ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় সৰু বেটেল এখন হৈছিলে বেটেল অফ মিয়ামি তাৰ পিছত সিন্ধক এনেক্স কৰি থৈ দিলে 1843 ওকে সো দিস ইজ দ্য ষ্টৰী অফ সিন্ধ ইম্পৰ্টেন্ট বা এটা অলপ পাৱাৰফুল নৰ্থ ওয়েষ্টত কিংডম আছিল হেতু সময়ত দ্য শিখ এম্পায়াৰ ওকে পাঞ্জাবত দ্য শিখ এম্পায়াৰ মহাৰাজা ৰঞ্জিত সিঙৰ কথা আমি জানিব লাগিব সো হেতু সময়ত শিখ এম্পায়াৰটোৰ সিচুৱেশনটো কি হৈ আছিল যিজন লাষ্ট শিখ গুৰু আছিল তেওঁ কৈছিল যে তেওঁৰ পিছত আৰু তেনেকুৱা গুৰু নাথাকে বন্দা বাহাদুৰ বুলি এজনে মানে আৰ্মিটো লিড কৰিছিল শিখ আৰ্মিটো তাৰ পিছত 12টা মিছল বুলি কয় ওকে আমি যেনেকে মাৰাঠা কনফেডাৰেসি 4টা ফ্যামিলিয়ে ৰুল কৰিছিল তেনেকে হে পাঞ্জাবত 12টা ফ্যামিলি বা মিছল কনফেডাৰেসি ৰুল কৰিছিল ওকে 12টাই নিজৰ মতে ৰুল কৰি থাকে যেতিয়া কিবা মানে বাহিৰা বিপদ আহে এক্সটাৰ্নাল থ্ৰেট আহে তেওঁলোক ইউনাইট হৈ যুদ্ধ কৰে তেনেকুৱা আছিল হে অসমৰ যে 12 ভূঞা তেনেকুৱা নিচিনা সো হে 12টা কনফেডাৰেসিৰ এটা আছিল ৰঞ্জিত সিং তেওঁ এজন বহুত মানে ষ্ট্ৰং লিডাৰ আছিল তেওঁ হে গুটেই 12টা মিছলক মানে ইডাৰ ম্যাট্ৰিমোনিয়েল এলায়েন্স বা কাবাক লগত যুদ্ধ কৰি গুটেই গিটাকে নিজৰ আন্ডাৰত আনি মানে ডাঙৰকে এটা শিখ এম্পায়াৰ এস্টাব্লিশ কৰিছিল আৰু তেওঁ এজন বহুত এবল ৰুলাৰ আছিল 1799 টু ইমান বছৰ 50 বছৰ মান ভালকে ৰুল কৰিলে কিন্তু আৰু তেওঁৰ মানে আৰ্মিটো ইট ওয়াজ কল হেতু টাইমত মানে সেকেন্ড বেস্ট আৰ্মি অফ এছিয়া বুলি কয় ওকে তাৰ উপৰি এজন বহুত টেবল ৰুলাৰ আছিল হেতু সময়ত ইভেন কোহিনুৰ ডায়মণ্ডটো তেওঁৰ লগত আছিল ওকে যেটো কোহিনুৰ ডায়মণ্ডৰ কথা আমি কম ব্ৰিটিছে লৈ গল সো
কিন্তু ৰঞ্জিত সিঙৰ মৃত্যুৰ পিছত এজ ইউজুৱেল ব্ৰিটিছে দেখিলে যে ইয়েছ এতিয়া এজন ষ্ট্ৰং ৰুলাৰ মৃত্যু হ'ল আৰু সেই ৰঞ্জিত সিঙৰ পিছত যিকেইজন তেওঁৰ ছাকচেছৰ আছিলে অ'কে উইদিন আ শ্বৰ্ট স্পেন অফ টাইম দুজন তিনিজনৰ তেনেকৈ মৃত্যু হৈছিলে আকৌ ইণ্টাৰনেল কনফ্লিক্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট এংলো শিখ ৱাৰ took place and tar logot related important treaty hoise treaty of Amritsar and treaty of Lahore okay and finally aru ekhon Anglo Sikh war hoy 1848-49 ot jot finally Punjab was annexed okay so teneke Punjab ba the Sikh empire ko annex korisile British nijor under right so আমি এতিয়ালৈকে চালো কেনেকে ব্ৰিটিছে প্ৰথম ব্ৰিটিছসকল আহিলে ওকে ইউৰোপিয়ানসকল আহিলে তাৰ মাজত নিজৰ মাজতে কাজিয়া সাজিয়া কৰি ব্ৰিটিছসকল সবতকে পাৱাৰফুল বুলি ইমাৰ্জ হ'ল তাৰ পিছত কেনেকে ফ্ৰেঞ্চৰ লগত যুদ্ধ কৰিলে ওকে তাৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ মানে ষ্ট্ৰং পাৱাৰফুল কিংডমছ আছিলে সবৰ লগতে যুদ্ধ কৰি কৰি আৰু মেইনলি হে ইন্টাৰনেল কনফ্লিক্টছ বা ইন্টাৰনেল পলিটিক্সত সোমাই ওকে এটা মেইন ফেক্টৰ হৈছে প্ৰত্যেকটো কিংডমতে কোনবা এজন দুজন হে ৰজা হ'ব মন থকা মানুহে তেওঁলোকে হে ট্ৰেইটৰ হিচাপে কাম কৰে ওকে গদ্দাৰ বুলি যেটো কয় তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ সাইড লয় ওকে মুক যে ৰজা বনাই দিয়ক কিবা কিবি ধেৰ কিবা কিবি দিম সো তেনেকে ব্ৰিটিছ হুমাই মাইসোৰ নিজাম ওকে গোটে বেংগল মাৰাঠা এম্পায়াৰ নিচিনা এটা এম্পায়াৰ প্লাস দ্য নৰ্থ ৱেষ্ট প্ৰভিন্স ওকে সিন্ধ শিখ এম্পায়াৰ গোটেখিনি ফাইনালি now we are going to study about the British India right so keneke guti India khon British under le ahile ami eta overall idea loi lolu so etu video t ami iman khiniye pohim next ami hese British nijor under le iman khini jega anile eta rule koribole keneke start koribo okay various acts okay acts aru ami dekhisu je British iman bur treaty okay sobor logote treaty sign kore nije na mane kisuman he treaties bur sign kori kori jega bur nijor under le anile aru he জেগাবোৰ যে এতিয়া ৰুল কৰিব লাগিব শাসন কৰিব লাগিব ব্ৰিটিছে বহুত কিটা এক্স পাস কৰিছিলে ওকে তাৰে বহুত কিটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সামত ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহে সো নেক্সট ভিডিওটোৰ পৰা আমি হেখিনি আৰম্ভ কৰিম ওকে কি এক্স ব্ৰিটিছে আনিছিলে তাৰ পিছত লাহেকে কেনেকে ৰিভল্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিয়ে বিকজ আমি যেতিয়া বেংগলত দেখিছিলো ইমান হঠাতে মানে ব্ৰিটিছে আহি এক্সপ্লইট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে মানুহখিনিৰ ওপৰত একো ৱে নাছিলে ওকে নবাবজনো মানে ইউ নো হি ওয়াজ ভেৰি হেল্পলেছ জুনে নবাব নাছিলে এণ্ড দ্য পিজেন্টছ বা কমন পিপল তেওঁলোকৰ ওচৰত একো উপায় নাছিলে ফেমাইন হৈ গৈ পেলাই 1/3 অফ দ্য পপুলেশ্যন ডাইড ওকে ইমান মানে বেছি বেয়া অৱস্থা হৈছিলে বেংগলত হেতু টাইমত সো হেখিনিকে কন্টিনিউ কৰি আমি নেক্সট ভিডিওটোত পঢ়ি যাম ওকে সো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং এণ্ড এই ভিডিওটোত একচুয়ালি মোৰ মাত চাত বহুত বেয়া হৈ আছে থ্যাংকস ফৰ বিয়াৰিং অলসো সো উইল মিট ইন দ্য নেক্সট ভিডিও